Assalamualaikum, Shubho Shakal, good morning. A warm welcome to you all to the dialogue on Inception of Social Insurance Forum in Bangladesh. And I'd like to thank GIZ and CPD to organize the thought-provoking dialogue and invite me today. And today's keynote presenter, Dr. Khundakar Ghulam Muazzem, stakeholders from pertinent organizations, distinguished discussants from different stakeholders and organizations who will be very much helpful in the implementation of this forum, and media representatives, and ladies and gentlemen, a hearty welcome to you all. And we all know it is impossible to reduce socio-political economic equality if the qualitative change of social development does not advance as economic development in the same time. And women are more vulnerable in terms of economic, social, climate change, etc. And in our article in 15D, we have talked, there is a clause which thinks for a cohesive society and reduce inequality and vulnerability of people of Bangladesh. So I think this forum is going to be a very important session and which will take us forward to implement this social forum, insurance forum, and which will cause, we know, that vulnerability in our day-to-day life. And I would like to say that we will conduct this session in English and Bangla, whichever is comfortable. The presentation probably will be in Bangla. Kintu ami our focus will be to find out an affordable and dependable, sustainable method to implement this social insurance forum. So I will request the audience participants to make recommendation for a practical way to implement this social insurance forum. Thank you all. And shall I request now for introductory remarks, Dr. Sylvia Pop, Project Manager, Employment Injury Protection Scheme for Workers in the Textile and Leather Industries, EIPS GIZ in Bangladesh. Thank you, Sylvia. Thank you very much for the nice introduction and welcome to all. So it's a pleasure for GIZ as part of the German Development Corporation to co-host this first social insurance forum. For the German Development Corporation, social protection is a very important topic. I just want to highlight a recent strategy which has been published for all of Asia, designed by the so-called BMZ. And this strategy has 5 important pillars. And one of the 5 pillars is the expansion of social protection in Asia. For me, this is the first time that if you have 5 topics in one strategy, that social protection is explicitly mentioned. And I'm very happy about this because I think social protection is that mechanism which can prevent poverty. So again, welcome to the first social insurance forum. And there are 2 remarks I would like to make in the beginning. First of all, I think in Bangladesh, there has been made a lot of progress in terms of social insurance. We all know there's the National Social Security Strategy, and the National Social Security Strategy includes a national social insurance scheme. This is what the focus of this session and the forum today will be, because we will be looking into social insurance. And the progress has not only been made in terms of strategy, but also in terms of programs and schemes. Every one of us know about the pension scheme recently introduced. We have an employment injury protection scheme in the textile sector. There are approaches towards an unemployment system. There are a lot of things ongoing, pilots and health insurance and so on. But I think what is specific here in Bangladesh still is that all of these programs are, so to say, either targeting one specific group of people or one region. So this means still, while we have made progress in terms of schemes, there is the missing framework, so to say, for social insurance for the whole population in Bangladesh.
And the second point, which for me personally is very important when it comes to the question of social insurance, is that social insurance is for everyone. Social insurance is not only for, so to say, supporting the poor population, it is for everyone. Because every one of us in the life is, let's say, can have specific risks, yeah? Every one of us can be unemployed, every one of us can be sick, every one of us will at some point get old, and social insurance is that mechanism to help everyone in the society to be able to deal with these kind of risks whenever they occur. So I can just repeat what you said. I think to develop a social insurance strategy, the input of all of you is very much needed, and the interministerial cooperation is very much needed, and therefore I hope that we take this day today as the first step to continue discussion on how a social insurance scheme for Bangladesh could look like in the future. Thank you very much. Thank you, Sylvia. And now the keynote presentation from Dr. Moazzam. ধন্যবাদ আপা আমি বাংলায় প্রেজেন্টেশনটি দিচ্ছি the English presentation is in your folder. Hope you can be with me. আমরা এটাকে যেটা বলছি যে CPD GIZ ইনিশিয়েটিভ সামাজিক বীমা ফোরাম বা সামাজিক বীমা সম্মিলনের সূচনা আমরা এভাবে যদি এই পুরো বিষয়টিকে বলি এবং আমাদের এই উদ্যোগটির সঙ্গে আমরা GIZ-কে পেয়েছি বলে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি একই সাথে আমাদের এই প্রোগ্রামের স্টাডি টিমে আমি ছাড়াও আমার দুজন কলিগ রয়েছেন যারা বাদিকে কোনায় রয়েছে একটু হাত তুলতে পারেন মিস জেবুন্নেসা এবং মিস্টার SM শামীম আলম শিবলি তারাও আমাদের এই টিমে আমার সঙ্গে কাজ করছেন আমরা আজকে কি করতে চাই আমরা আসলে আজকে ঠিক তত্ত্বীয় আলোচনা করতে চাই না অর্থাৎ সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স দরকার আছে কি নেই এই বিষয়ে আমরা আজকে আর থাকতে চাচ্ছি না যেহেতু বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মিডল ইনকাম কান্ট্রি হিসেবে রিচ করেছে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে রিচ করেছে সুতরাং মানুষের ইনকাম লেভেল একটা নির্দিষ্ট স্টেজে গিয়েছে সুতরাং তার জন্য যে সোশ্যাল প্রোটেকশন সেটা আসলে শুধুমাত্র সোশ্যাল সেফটি নেট এর ভিতরে থাকার আর যুক্তি নেই এবং সেটারও এক ধরনের গ্র্যাজুয়েশন দরকার রয়েছে এবং সেই গ্র্যাজুয়েশন স্টেজটাই হলো সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স অর্থাৎ অথবা সামাজিক বীমা সুতরাং এবং আমরা খুবই আনন্দিত যে সরকারের দিক থেকে এই সংক্রান্ত স্ট্র্যাটেজি যেটি সেটা 2015 সালে নেওয়া হয়েছে এবং দুটো কর্মপরিকল্পনা ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হচ্ছে সুতরাং আমরা ওই কর্মপরিকল্পনার আলোকে আপনাদের সাজেশন চাই এবং আরেকটি যেটি চাই সেটি হলো যে এই ফোরামটা আমরা নিয়মিত অব্যাহত রাখতে চাই আগামীতে সুতরাং এই ফোরামে আমরা কি বিষয় আগামীতে আলোচনা করতে পারি সেই বিষয়গুলো আপনাদের কাছ থেকে গাইডেন্স চাই আপনাদের সুতরাং আমরা আশা করব যে ওই জায়গাটিতে আমরা যদি আমাদের আলোচনা এবং আজকের প্রেজেন্টেশনটি ওইভাবেই আমরা তৈরি করেছি যেটা একটু আগে আমরা শুনলাম যে সরকারের দিক থেকে সামাজিক সুরক্ষার যে সংস্কার সেই উদ্যোগটি শুরু হয়েছে হলো আমরা যেটাকে বলে থাকি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল 2015 এটির আলোকে এবং সেখানে পরিষ্কারভাবে 2021-26 যে কর্মকৌশল সেখানে সামাজিক বীমা কর্মসূচি বা NSIS সেটি কিন্তু পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং এটি এই কারণেই দরকার যে একটু আগে ডক্টর সিলভিয়া বললেন সেটা হচ্ছে ইট গিভ এ সেফগার্ড কি কেননা মানুষের লাইফ সাইকেলে এমন কিছু রিস্ক আসে এমন কিছু টাইম আসে যেগুলোর অ্যাগেনস্টে তার সেফগার্ড প্রয়োজন হয় সেগুলো কখন তিনি অসুস্থ হতে পারেন তিনি দরিদ্র হয়ে যেতে পারেন তিনি আনএমপ্লয়েড হয়ে যেতে পারেন অথবা তার অন্যান্য অনেক ধরনের এরকম বড় রকমের খরচ বা বড় রকমের ব্যয়ের আশঙ্কা থাকতে পারে সুতরাং সেই ধরনের রিস্কগুলোর বিরুদ্ধে সেফগার্ডের প্রয়োজন রয়েছে সুতরাং সেই আলোকে আমাদের এই ইন্স্যুরেন্সের কার্যক্রমগুলো বা কাঠামোটি আমাদের বিবেচনা করবার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই আলোকেই আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে NSS যেটি করা হয়েছে সেটি গৃহীত হয়েছে এবং এটি এই কারণে একটু আগে এটা আমরা শুনলাম যে সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামগুলো যেমন টার্গেট স্পেসিফিক হয় কিছু একটা নির্দিষ্ট গ্রুপকে কিছু একটা সুবিধা দেওয়ার কথা হয় যেটা সরকার এখন ব্যাপকভাবে করছেন 141টি প্রোগ্রামের আন্ডারে
কিন্তু সেই ধরনের টার্গেটেড প্রোগ্রামের বাইরে গিয়ে এই প্রোগ্রামগুলোতে যেটি টার্গেট করবে এটা উইল বি অ্যান ইউনিভার্সাল প্রোগ্রাম, সকলের জন্য। এটা আপনাদের কাছে জানা আছে সেটা, এবং এটা হলে যেটা হবে যে এটা লিকেজ কমিয়ে দেবে, কাভারেজ বাড়াবে এবং সকলকে একটা সমান সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর ভিতরে নিয়ে আসবে। সেই উদ্দেশ্যে আসলে এটি করা। এবং আমরা জানি যে এই সংক্রান্ত তথ্যীয় বিষয়গুলো খুব পরিষ্কারভাবে যারা এই সেক্টরের বিষয়ে যারা বিভিন্ন সময় গবেষণা করেছেন, উইলিয়াম বেভারিজ তার গবেষণায় পরিষ্কারভাবে বলা আছে। আইএলও দীর্ঘদিন যাবত এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, সেটি রয়েছে। NSSS এর যে কাঠামো সেখানেও পরিষ্কার করে এটি বলা রয়েছে যে এই কাজটি কী হবে, সেটি এখানে বলা রয়েছে। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা আমরা মনে করি সেটা হচ্ছে যে সিন্স বাংলাদেশ ইজ গ্র্যাজুয়েটিং এজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, সুতরাং তার এই গ্র্যাজুয়েশনের সাথে সাথে সামাজিক সুরক্ষার কৌশলেরও গ্র্যাজুয়েশন দরকার। সুতরাং সেই জায়গা থেকে এই জিনিসটি আমরা দেখতে পাই। আপনারা যদি এই স্লাইডটি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স, কন্ট্রিবিউটরি সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগগুলো চলছে, এবং সেটা আমরা এই পিছনে যে গ্রাফটি দেখতে পাচ্ছেন এই টেবিলগুলোতে দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন মাত্রায় এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে। সেটা চীনের ক্ষেত্রে 40%, সেখানে কার কত কন্ট্রিবিউশন হবে, ভারতের ক্ষেত্রে 36%, থাইল্যান্ডের ক্ষেত্রে 10%, বা ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে 9%। ফলে অনেক লেভেলের একটা মাত্রাগত পরিবর্তন হবে, ডিফারেন্স রয়েছে সেখানে। আবার একইভাবে এই কাভারেজগুলো যেটা সোশ্যাল প্রোটেকশন এবং ইন্স্যুরেন্সের যে বিভিন্ন ধরনের পপুলেশন কাভারেজ ডান দিকের টেবিলটিতে, সেখানে আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল প্রোটেকশন স্কিমগুলো রয়েছে। কন্ট্রিবিউটরি ম্যান্ডেটরি, কন্ট্রিবিউটরি ভলান্টারি, নন কন্ট্রিবিউটরি, এই ধরনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রয়েছে, এশিয়ার দেশগুলোর জন্য রয়েছে। এবং সেখানে যে ইস্যুগুলোকে টার্গেট করা হচ্ছে, চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলি, ম্যাটারনিটি, সিকনেস, আনএমপ্লয়মেন্ট, ওয়ার্ক ইনজুরি, ডিসএবিলিটি, ওল্ড এজ, এই বিষয়গুলো কিন্তু সেখানে কভার করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও কিন্তু এই প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে সোশ্যাল প্রোটেকশন স্কিমের আন্ডারে। অধিকাংশগুলোই আমাদের দেশে কম বেশি এখানে রয়েছে। আমরা শুধুমাত্র আপনাদেরকে এটা বলতে চাচ্ছি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বা ডেভেলপিং কান্ট্রি স্টেজ চিন্তা করি বা ডেভেলপ কান্ট্রি স্টেজ চিন্তা করি, তারা কিন্তু এই বিষয়গুলোতে অনেক এগিয়ে গেছে, যেই কাজটি আমাদের এখন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমরা সিপিডি GIZ কি করতে চাই? আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা একটা কমন কনসেনসাসে পৌঁছতে চাই এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপনারা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন, এবং সেই কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের ভিতরে যারা রয়েছেন, বেসরকারি খাতে রয়েছেন, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স রয়েছেন, NGO রয়েছেন, এখানে প্রত্যেকেরই প্রতিনিধি এখানে রয়েছেন। প্রত্যেকের মতো করে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু আমাদের কাছে যেটি মনে হয় যে একটা কমন কনসেনসাস দরকার, একটা কমন ফ্রেম দরকার, যাতে করে এই জায়গা থেকে আমরা ভালো আউটপুট পেতে পারি। সেই জায়গাটি নিশ্চিত করার জন্য এরকম একটি ফোরাম বা সম্মেলন যেটা বলছি, আমরা নিয়মিত এটি আগামী দিনে অব্যাহত রাখতে চাই, যাতে ধীরে ধীরে যাতে আমাদের মধ্যকার একটি কার্যক্রমগুলোর মধ্যে যাতে হারমোনাইজেশন আসে, আমাদের মধ্যে যে থটসগুলো রয়েছে সেগুলো ডিফারেন্সগুলো কমে আসে, এবং আমরা যাতে একটা ইফেক্টিভ রেজাল্টস এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাই, সেই উদ্দেশ্যে এই ফোরামটি কাজ করবে। সুতরাং সেই লক্ষ্যে আমরা এখানে আজকে জড়িত হয়েছি, এবং মূলত এই ফোরামের কাজ হবে মূলত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমগুলোকে বিশ্লেষণ করা। অনেক বেশি গবেষণাধর্মী কাজের চেয়ে আমরা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক যে প্রতিষ্ঠান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া আছে, তারা কিভাবে কাজ করছেন বিভিন্ন বেসরকারি খাত ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথে নিয়ে, সেই প্রাতিষ্ঠানিক পার্টগুলোর অগ্রগতির জায়গাটুকু আমরা ধরতে চাই, এবং সেখানে আর কি করণীয় সেই বিষয়গুলো আমরা এই ধরনের ফোরামে আলোচনা করতে চাই। তো সেটি করবার আগে আমাদের সরকারের যে ডকুমেন্ট যেটা রয়েছে, যে ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি, যেটার ন্যাশনাল সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স স্কিম, যেখানে ফেজ 2 যে কর্মপরিকল্পনা, সেখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের জন্য কার কি করণীয় এটা কিন্তু বলে দেয়া আছে। এবং সেখানে বলা আছে যে ফাইন্যান্স ডিভিশন এটার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবেন, কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করবেন এই সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স ক্লাস্টার। যদিও এর আগের যে 5 বছর 16 থেকে 21 ওই সময়কালে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ডিভিশন এটার কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করছেন। এটা নিয়ে ইন্টারনাল কিছু আলাপ আলোচনা চলছে, হয়তো এই জায়গাতে কোঅর্ডিনেশনের ক্ষেত্রে আগামীতে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। তো যে কাজগুলো এখানে ইতিমধ্যেই আমাদের জন্য যেগুলো নির্ধারিত করা আছে এই ডকুমেন্ট অনুযায়ী, 8টি মন্ত্রণালয়কে বা বিভাগকে এটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপনারা যদি এই স্লাইডটি দেখেন সেখানে দেখবেন যে ফাইন্যান্স ডিভিশন, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশন, হেলথ সার্ভিস ডিভিশন,
মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অফ লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি, Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment and Children Affairs, and Ministry of Women and Children Affairs. এই মন্ত্রণালয় বা বিভাগগুলোকে এই ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আমরা ওই ক্লাস্টার ভিত্তিক জায়গা থেকে তাদের কার্যক্রমগুলোকে দেখতে চাই যে টার্গেটগুলো তারা করেছেন সেই টার্গেটগুলোর ক্ষেত্রে কতটুকু তারা অগ্রগতি লাভ করেছেন। আমরা যদি অ্যাকশন প্ল্যান যেটি রয়েছে মিনিস্ট্রি ওয়াইজ, যেখানে এই কার্যক্রমগুলো মিনিস্ট্রি ওয়াইজ যে কার্যক্রমগুলো দেওয়া আছে সেটা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই, কি বলা আছে। যেমন বলা আছে একটা আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স স্কিম টু বি ইনিশিয়েটেড, এবং সেটার জন্য একটা স্টাডি কন্ডাক্ট করা হবে, এবং সেটা আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স পাইলট ভিত্তিতে শুরু করা হবে, এবং সেটা পরবর্তীতে এটা এক্সপ্যান্ড করবে। এটা দায়িত্ব দেওয়া আছে মিনিস্ট্রি অফ লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্টকে, এবং তার সাথে শেয়ার্ড রেসপন্সিবিলিটি হিসেবে ডান দিকের কলামে দেখতে পাচ্ছেন এটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশন কাজ করবে, এবং এই কার্যক্রমগুলো ডিসেম্বর 23 থেকে জুলাই 24 এবং জুলাই 25 এই সময়কালের ভিতরে এই কার্যক্রমগুলো শেষ করার কথা। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ফর্মার ক্যাবিনেট সেক্রেটারি রয়েছেন, যিনি এই প্রকল্পের সাথে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা তার কাছ থেকে এই প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে পরবর্তীতে আমরা তার কাছ থেকেও শুনবো। এরপরে যেটি রয়েছে ম্যাটারনিটি ইন্স্যুরেন্স, এটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হেলথ সার্ভিস ডিভিশনকে, এবং তাদেরকে যেটি বলা হয়েছে সেপ্টেম্বর 24 ভিতরে তারা এফআইডির সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করে এই NSIS এই কম্পোনেন্টটিকে তারা ইনবিল্ড করবেন। এইভাবে এই জিনিসটি রয়েছে। কিন্তু আমরা যখন মাঠ পর্যায়ে কথা বলতে গিয়েছি আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে বাস্তবতা কিছুটা ভিন্ন, সেটাও আমরা আপনাদের সাথে একটু পরে আলোচনায় আসছি। আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে ম্যান্ডেটরি ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ ফর অল অ্যাসপিরেন্ট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার, সেই জায়গাটিতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে মিনিস্ট্রি অফ এক্সপ্যাট্রিয়েট ওয়েলফেয়ারকে ওটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং এই কাজটি ডিসেম্বর 2023 মধ্যে শেষ করার কথা। ইতিবাচক যে ইতিমধ্যে এই সার্কুলার জারি হয়েছে, তবে এটা একটু পরে আসবো যদিও, সেটা হচ্ছে এটা শুধুমাত্র অ্যাসপিরেন্ট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের, নট যারা রয়েছেন বাইরে তাদের জন্য না। সেই জায়গাটিতেও একটি বিষয় রয়েছে যেটা আপনাদের কাছ থেকে আমরা কিছুটা শুনতে চাই যে কীভাবে এটিকে আগামীতে বিল্ড ইন করা যাবে। এরপরে ক্লাস্টার কমিটিগুলোর সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করার কথা ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের জন্য। এই দায়িত্বটি ক্যাবিনেট ডিভিশনেরকে দায়িত্ব দেওয়া আছে, যেমন প্রতি বছরে 2টো মিটিং করার কথা বলা আছে। তো আমরা যেটা জানতে পেরেছি সেই জায়গায় মিটিংগুলো হচ্ছে, তো এই সংক্রান্ত বিষয় আরেকটু আপনাদেরকে পরে বলবো। এছাড়া এনজিওদের সঙ্গে এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করার কথা বলা আছে, যেটি ক্যাবিনেট ডিভিশন করবেন। আমরা যতদূর জানি যে এই সংক্রান্ত মিটিংগুলো হচ্ছে, এবং অন্তত বছরে একটি মিটিং করার কথা বলা আছে, যারা কিনা এই ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের সাথে এই কাজটি করবে, যেখানে ক্যাবিনেট ডিভিশন এবং GID যৌথভাবে এই কাজগুলো করবে বলে বলা আছে। এছাড়া যেটি বলা আছে সেটা হচ্ছে ক্যাবিনেট ডিভিশনকে ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি অ্যাকশন প্ল্যান অফ দ্য সেকেন্ড ফেজ এটি করতে দেওয়া হয়েছিল, এবং আমরা খুবই ধন্যবাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি যে এই কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে, এবং একটি কমপ্লিট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি হয়েছে। এটা ড্রাফট শেষ হয়েছে, এটা সেকেন্ড ফেজ এটি প্রিন্টেড হয়েছে, এবং এটি লঞ্চ করা হয়েছে। এটি আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি, এবং এটির ক্ষেত্রে একটি মনিটরিং প্ল্যানও রয়েছিল, যেটি বলা হয়েছে একটা মনিটরিংও করা হবে, ক্যাবিনেট ডিভিশন সেটি দেখবেন, এবং মিড টার্ম মনিটরিংটি ডিসেম্বর 23 ভিতরে এটি করা হবে। আমরা খুব এখনও জানতে পারিনি যে মিড টার্ম ইভ্যালুয়েশন বা মিড টার্ম প্রোগ্রেসের জিনিসটিকে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, এবং একটি ফাইনাল প্রোগ্রেস তারাও করবেন ডিসেম্বর 25 ভিতরে, এটি বলা আছে। এছাড়া যেটি ফাইন্যান্স ডিভিশনকে যে দায়িত্বটি দেওয়া আছে, তারা ন্যাশনাল সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স স্কিম নিয়ে তারা একটি স্টাডি কন্ডাক্ট করবেন, এবং সেই স্টাডির আলোকে একটি ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন করবেন। আমরা ধন্যবাদের সাথে জানাচ্ছি যে সেই কাজটি হয়েছে, এবং এই কাজটির সাথে UNDP জড়িত ছিল, এবং তাদের মাধ্যমে একটি ড্রাফট, একটি ডকুমেন্টস এবং ফ্রেমওয়ার্ক স্টাডি কমপ্লিট করা হয়েছে, যেটা ইতিমধ্যেই অ্যাভেলেবল, যদিও এটা এখনও হয়তো র্যাটিফিকেশনের বা এটাকে ইন্ডোর্সমেন্টের হয়তো একটা ফেজ, যেটা আমরা হয়তো পরবর্তীতে আমাদের সম্মানিত অতিথি রয়েছেন তার কাছ থেকে জানবো। প্রাইভেট পেনশন, আমি বলবো যে এই জায়গাটাই একটা বড় অগ্রগতি হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে পেনশন রেগুলেটরি অথরিটি করার কথা, পেনশন রেগুলেটরি অথরিটি হয়েছে, এবং এটা ইতিমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করেছে, যেটা আমাদের জন্য একটা ইতিবাচক ঘটনা, এবং পরবর্তীতে এটার প্রোগ্রেস নিয়ে আমরা আলাদা করে আমরা আপনাদেরকে বলবো। এছাড়া গভর্নমেন্ট পেনশন সার্ভিসগুলো কন্টিনিউ করা, সেটাও এখানে বলা রয়েছে। এছাড়া যেটা রয়েছে রেগুলার কনসালটেশন মিটিং হওয়ার কথা কোয়ার্টারলি,
এবং সেমিনার ওয়ার্কশপ করার কথা ফাইন্যান্স ডিভিশনগুলো, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলাপ করব। আমরা এখানে একটা ছবি দিয়েছি, আপনারা যদি ভিডিওতে ছবিতে দেখেন, এইভাবে এই টাইমলাইনগুলো আসলে দেয়া আছে যে কোন টাইমলাইন ধরে কোন কাজগুলো কোন সময় করতে হবে এবং কে কোন কাজগুলো করবে। এখানে আসলে সম্পন্ন কাজগুলোর কথা বলা আছে, কিন্তু অনিষ্পন্ন কাজ বা এখনও শুরু হয়নি এরকম প্রচুর কাজ রয়েছে, যেটা আমরা আপনাদের কাছে আমরা করছি। যেটা বলবার বিষয় এখানে সেটা হচ্ছে এই অ্যাকশন প্ল্যানের টার্গেট হচ্ছে ডিসেম্বর 25। যদি তা চিন্তা করি তাহলে এখন থেকে পরিষ্কার 2 বছর আছে হাতে। সুতরাং সেই 2 বছরে কিন্তু চিন্তা করলে আমাদের কার্যক্রমের ভিতরে অনেক বেশি গতিশীলতা আনা, অনেক কার্যক্রম নেয়া, যেগুলো টার্গেট করা হয়েছে সেগুলো করবার বাধ্যবাধকতা আছে। সুতরাং সেই বিবেচনাটা আমাদের মাথায় রাখা যে কি কাজ করছি না সেটা টাইম বাউন্ড ওয়েতে করছি কিনা, সময় নির্দিষ্টভাবে করছি কিনা, যে টাইমলাইনগুলো বলা আছে এই ডকুমেন্টে সেই সময় ধরে করছি কিনা, সেই জিনিসগুলো আমরা আপনাদের কাছ থেকেও মতামত চাই যে এগুলো কিভাবে সময় নির্দিষ্টভাবে শেষ করা যাবে, সেই বিষয়গুলোতেও যদি আপনারা আমাদেরকে সাজেশন দেন। এখন যদি আমরা এইগুলোর ভিত্তিতে আমরা ফিল্ড লেভেলে কিছু ভিজিট করেছি, ফিল্ড লেভেল ভিজিট করে আমাদের বেশ কিছু অবজারভেশন তৈরি হয়েছে ফিল্ড লেভেলে এই ভিজিটের মাধ্যমে। আমরা প্রায় 15টি ইন্টারভিউ করেছি বিভিন্ন মিনিস্ট্রি ডিভিশনের সাথে, যারা সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলের সঙ্গে আমরা এই মিটিংগুলো করেছি। এর ভিতরে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশন, মোল, ফাইন্যান্স ডিভিশন, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, এক্সপ্যাট্রিয়েট ওয়েলফেয়ার, ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট, হেলথ সার্ভিস, হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, দেন একাডেমিশিয়ান, ইউএনডিপি, আইএলও। আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে চেষ্টা করেছি তাদের মতামতগুলো জানার এবং তারা কিভাবে পুরো কার্যক্রমটি দেখেন, এবং সেই ভিত্তিতে সরকারের কার্যক্রমগুলোর সঙ্গে আমাদের ফিল্ড লেভেল অবজারভেশনকে এই ছবিটিতে আপনাদের কাছে তুলে ধরেছে। সরকার যা বলছেন, যা করণীয়, এবং ফিল্ডে গিয়ে আমরা যা দেখছি সেখানে আসলে কতটুকু ফাঁক রয়েছে সেটি বোঝবার জন্য এই টেবিলগুলো এখানে আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। যেমন ন্যাশনাল সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স স্কিমের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট ডিভিশন একটি স্টাডি কন্ডাক্ট করেছে এসএসপিএস প্রোগ্রামের আন্ডারে, এবং আমরা জানি যে সেই ড্রাফটটি ইতিমধ্যেই রয়েছে, যেটাতে অন্তত 4টি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে: আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স, সিকনেস, ম্যাটারনিটি এবং এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি। এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল স্কিম কি হবে ফুল কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে, অথবা পার্শিয়াল জয়েন্ট স্কিম কি হতে পারে, অথবা স্টেক হোল্ডার কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে কী হতে পারে। এগুলো খুব সুন্দরভাবে সেখানে আলাদা আলাদাভাবে সেই টার্গেটগুলো কিন্তু দিয়ে দেওয়া আছে। সুতরাং একটা ড্রাফট ডকুমেন্ট সেখানে রয়েছে। এছাড়া ক্লাস্টার মিটিং যেটি হওয়ার কথা, আমরা দেখছি যে ক্লাস্টার মিটিং হচ্ছে, সেমিনার ওয়ার্কশপগুলো এখানে হওয়ার কথা। আমরা মিটিংগুলো হচ্ছে, কিন্তু মিটিংগুলো থেকে কি পরিষ্কার না যে সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড জায়গাগুলো কতটা ফোকাস পাচ্ছে। NSSS ফোকাস পাচ্ছে, অর্থাৎ সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি, সোশ্যাল সেফটি নেট পার্টগুলো ইজ বিং কাভার্ড, বাট হাউ মাচ দ্য NSIS ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড ইস্যু হ্যাভ বিং কাভার্ড ইজ নট ইয়েট ফুললি ক্লিয়ার। তো আমরা যারা ওই মিটিংগুলোতে, যারা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যারা রয়েছেন, যারা এগুলো মিটিংগুলোতে অ্যাটেন্ড করেন, তাদের কাছ থেকেও একটু মতামত জানতে চাইবো যে এই মিটিংগুলোতে আমরা ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড বিষয়গুলো কিভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে, কি পরিকল্পনা, এই যেভাবে টার্গেটগুলো দেওয়া আছে সেটি যদি আপনারা বলেন। এক্ষেত্রে প্রাইভেট ভলান্টারি পেনশন স্কিম শুরু হয়েছে, আমরা এটার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদিও এখনও পার্টিসিপেশন ইনসিগনিফিকেন্ট, তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে কোনো ইনিশিয়াল ফেজে একটা চ্যালেঞ্জ সব সময় থাকে। আমরা এখনও এটাকে ইনিশিয়াল ফেজের চ্যালেঞ্জ হিসাবেই দেখছি। আশা করি ভবিষ্যতে এই ইনিশিয়াল ফেজে যে ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জগুলো থাকে এটা কাটিয়ে উঠে এটি একটি ফুললি ফাংশনাল পেনশন স্কিম হতে পারবে, এটা আমাদের প্রত্যাশা। আমরা যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশনের জায়গাতে তাকাই, তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাই যে সেই জায়গাটিতে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশনের এখন একটা কনফিউশন রয়েছে যে তাদের রোলটা কী হবে। অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল, কেননা আগের 16 থেকে 21-এর অ্যাকশন প্ল্যানের সময় তারা কোঅর্ডিনেটরের রোল প্লে করেছেন। পরবর্তী এখন আবার ফাইন্যান্স ডিভিশনকে এটি দেওয়া হয়েছে। যতদূর জানি যে মন্ত্রণালয়ের প্রক্রিয়া চলছে যে এটি আবার পুনরায় ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশনকে কোঅর্ডিনেটরের রোলটি দেওয়ার একটা পরিকল্পনা, এবং সেটা সংক্রান্ত কাগজপত্র চালাচালি কাজ চলছে বলে যতটুকু, এবং তারা তাদের মতো করে এই একটি মোডালিটি চিন্তা করেন, এবং তারা মনে করেন যে এটি ম্যান্ডেটরিও হতে পারে, ভলান্টারিও হতে পারে। এবং এক্ষেত্রে দুটো যে ফিক্সড মেথড বা ওপেন মেথড যেগুলো রয়েছে, সেই মেথডগুলো বিসমার্ক মেথড বা বেভারেজ মেথড যেগুলো রয়েছে, সেই মেথডগুলোর উভয়েরই এক ধরনের কম্বিনেশন বা ব্লেন্ডেড ওয়েতে তারা চিন্তাভাবনা করে যে এটি করা যেতে পারে।
এক্ষেত্রে মোলের এখানে বলা রয়েছে যে মোল ক্যান ডিজাইন এ সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স ফোরাম। তো সেই জায়গাটিও আমরা মোলের প্রতিনিধি আসছেন কিনা বলতে পারছি না, যদি আসেন তার কাছ থেকে শুনবো। আদারওয়াইজ আমাদের এখানে আইএলও প্রতিনিধি রয়েছেন যারা মিনিস্ট্রি অফ লেবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন, তাদের মাধ্যমেও তাদের মতামতটিও আমরা জানবো যে কিভাবে মিনিস্ট্রি অফ লেবার এই কাজগুলোকে সমন্বয় করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গাটিতে একটি পাইলট ড্রাফট করা হয়েছে যেটা ইসের জন্য, এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরির জন্য, এবং আমরা জানি যে এই পাইলটিংটি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সেটির সঙ্গে GIZ জড়িত রয়েছে এবং এটির সঙ্গে আইএলও জড়িত রয়েছে এবং সেই পার্টগুলো আমরা জানতে চাই। একই সাথে আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্সের যে কার্যক্রম সেটি সম্পর্কেও আমাদের খুব বিস্তারিত আমরা জানি না, কিন্তু এই পাইলটগুলো কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটি জানা দরকার, কেননা একটা অবজেক্টিভ রয়েছে পাইলট স্টেজের পরে এগুলো ন্যাশন ওয়াইড এটাকে রেপ্লিকেট করার। তো আমরা কি সেই স্টেজটায় ঢুকতে পারছি কি না, নাকি পাইলট স্টেজে মেজর কোনো আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, হিকআপ হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে অথবা এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরির ক্ষেত্রে, সেই জিনিসগুলো আমাদের জানা দরকার, কেননা এটাকে নেশন ওয়াইড যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ডিসেম্বর 2025-এর ভিতরে। সুতরাং সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমরা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই। এখানে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রির প্রতিনিধি রয়েছেন, তাদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কার্যক্রমের উল্লেখ আমরা ডকুমেন্টে দেখিনি, কিন্তু প্রতিনিধি হিসাবে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রতিনিধি রয়েছেন যারা ব্যাপকভাবে কাজ করে থাকেন সোশ্যাল সেফটি নেট পার্টে। তো তাদের মতামতগুলো আমরা তাদের কাছ থেকে একটু শুনবো যে তারা এই জায়গাগুলোকে কিভাবে বিবেচনা করছেন, কেননা তারা ক্লাস্টার মিনিস্ট্রি হিসেবে তারাও রয়েছেন এখানে। এই 8টি ক্লাস্টার মিনিস্ট্রি তারাও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিনিস্ট্রি, তারা কিভাবে এই রোলগুলো প্লে করছেন সেটিও আমরা তাদের কাছ থেকে জানবো। এক্সপেক্টেড ওয়েলফেয়ার এবং ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে আগেই বলেছিলাম যে একটি লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসপিরেন্ট মাইগ্রেন্টদের করা হবে, তো সেটি শুরু হয়েছে এবং এটির আলোকে যেটি হচ্ছে যে 990 টাকা দিয়ে ওয়ান টাইম প্রিমিয়াম দিয়ে 10 লাখ টাকা পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম কাভারেজ তারা পেতে পারেন, এটা বলা আছে। তো আমরা ডেটা নিয়ে যেটা দেখেছি এখন পর্যন্ত এটার আলোকে 12 লক্ষ পর্যন্ত 11 লক্ষ সামথিং সম্ভবত কাভারেজে এসছেন, যাদের মধ্যে 880 জন সম্ভবত এক পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এটির সুবিধা পেয়েছেন এবং টোটাল সম্ভবত 34 কোটি টাকার মতো সুবিধা এই যারা এটির আলোকে তারা এইটির সুবিধা তারা পেয়েছেন বলে আমরা ডকুমেন্টে দেখতে পাই। ফলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এটি ফাংশনালি রয়েছে, কিন্তু এটিরও ক্ষেত্রে আমরা যখন এক্সপেক্টেড ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রির সাথে কাজ করেছি তখন আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে বেশ কিছু জায়গায় তারা যারা ফেরত আসছে তাদের দিক থেকে অভিযোগ রয়েছে, যেমন মৃত্যুর ব্যাপারে বলা হয়েছে বা ডিসএবিলিটির কথা বলা হয়েছে। সেই জায়গাগুলোর ডেফিনেশন পার্টের ক্ষেত্রে যখন ওখান থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে স্বাভাবিক মৃত্যু। যখন এই স্বাভাবিক মৃত্যু দেওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু এটা ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আবার যারা আমাদের এখান থেকে যারা শ্রমিক নিচ্ছেন ওই দেশের কারণে যেটা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এটি তারা স্বীকার করতে চান না। ফলে এই কারণে স্বাভাবিক মৃত্যুর যখন তারা সার্টিফিকেট এখানে নিয়ে এসে দিচ্ছেন তখন ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করা তার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সুতরাং এই জিনিসগুলো একটা বড় চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেছে এবং আপনারা প্রায় প্রতি মাসেই দেখবেন কিছু না কিছু লাশ আসছে আমাদের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের। সুতরাং এই জায়গাগুলো এখানে ক্লারিফাই করার একটা বড় জায়গা রয়েছে বলে আমরা মনে করি, যেটা আপনাদের কাছ থেকেও এই সংক্রান্ত মতামতগুলো আমরা শুনতে চাই। এই জায়গাটি হেলথ সার্ভিস ডিভিশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে তারা SSK প্রোগ্রাম, যেটা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি টাঙ্গাইলে তারা একটি পাইলট প্রকল্প তারা শুরু করেছেন। যদিও এটিকে তারা বলছেন যে ম্যাটারনিটি ইন্স্যুরেন্স, কিন্তু এটা পূর্ণাঙ্গভাবে ঠিক আমাদের কাছে ম্যাটারনিটি ইন্স্যুরেন্স আলোকে মনে হয়নি, কারণ এখানে কন্ট্রিবিউটরি যে প্রভিশন থাকা দরকার সেটি পূর্ণদমে সেভাবে এটি কাজ করছে বলে মনে হয়নি। এছাড়া হেলথ সার্ভিস ডিভিশন একটি ভাউচার স্কিম অব্যাহত রেখেছেন এবং তাছাড়া তাদের হেলথ কেয়ার ফাইন্যান্সিং স্ট্র্যাটেজি তারা তৈরি করেছেন। 2030 সাল পর্যন্ত তারা একটি হেলথ স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেছেন এবং সেটি তারা করছেন তাদের ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজের আন্ডারে। তো এই জায়গাটিতে একটু হেলথ মিনিস্ট্রির যদি কেউ থাকেন স্বীকার করবেন যে ইন্স্যুরেন্সের বিষয়টি তারা এই ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজে কীভাবে দেখছেন, কেননা পরিষ্কারভাবে এখানে কাভারেজের ভিতরে এই হেলথ মিনিস্ট্রির বা ইউনিভার্সাল হেলথের ভিতরে ইন্স্যুরেন্সটি কীভাবে কাভার্ড হবে সেটি আরেকটু পরিষ্কার হওয়া দরকার রয়েছে বলে আমাদের কাছে মনে করি। আমরা মনে করি যে এটির ভিতরে হয়তো ইন্স্যুরেন্স পড়তে পারে, কিন্তু সেটি কিভাবে পড়তে পারে সেটি সম্পর্কেও আপনাদের কাছ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই।
এছাড়া হেলথ মিনিস্ট্রির বর্তমান যে এসএসকে কর্মসূচি তারা যেটি বাস্তবায়ন করছেন সেটির আলোকে তারা বলছেন যে বেশ কিছু সমস্যা তারা দেখছেন এই ধরনের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে। যেমন এর ভিতরে হচ্ছে প্রিমিয়াম কালেকশন করতে সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপ অফ বেনিফিশিয়ারির কাছ থেকে। কোনো প্রিমিয়াম কালেকশনের জন্য যেহেতু সেন্ট্রাল কোনো বডি নেই, তাহলে এগুলো কে কালেক্ট করবে, সেইগুলো ফান্ডগুলো ডিস্ট্রিবিউট কিভাবে হবে, রিস্ক পুলিং কিভাবে হবে, কোথায় ইনভেস্টমেন্ট হবে, এই বিষয়গুলো কিন্তু পরিষ্কার না। সুতরাং একটা অলরেডি একটা ইনস্টিটিউশনালি একটা ইন্স্যুরেন্স মেকানিজমের জন্য যে ধরনের ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রাকচার, সেটার একটা মানে একটা ঘাটতির চাপ এই ধরনের কার্যক্রমের ভিতরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই লিগালিও কিছু নন বাইন্ডিং ক্লজ আছে যেটি তারা পারেন না। যেমন হাসপাতালগুলোর জন্য এই ধরনের কার্যক্রমে তারা প্রিমিয়াম নিতে পারেন কি পারেন না এটা পরিষ্কার না। সুতরাং সেই জায়গাগুলোরও কিন্তু লিগ্যাল পার্টিও কিন্তু এখানে নজর দেবার দরকার রয়েছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। আমরা আইএলওর সঙ্গে কথা বলেছি, আইএলও সম্মানিত প্রতিনিধি এখানে রয়েছেন, তার সঙ্গেই আসলে আমরা কথা বলেছি এবং তাদের দিক থেকে আরও ব্রড বেসড দীর্ঘমেয়াদী তারা পরিকল্পনা নিয়ে তারা কাজ করতে চান এবং তারা মূলত মিনিস্ট্রি অফ লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্টকে টার্গেট করেই বিষয়টি চিন্তা করেন। তারা মনে করেন যে অধিকাংশ এই জনগোষ্ঠী যেহেতু শ্রমিক প্রতিনিধিদের রিপ্রেজেন্ট করেন, লেবার ক্যাটাগরি বা এমপ্লয়মেন্ট ক্যাটাগরি রিপ্রেজেন্ট করেন, সুতরাং সেদিক থেকে মোল কুড বি এ ফোকাল পয়েন্ট। এক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেটরের রোলটা মোলে আসতে পারে বলে তাদের দিক থেকে। সুতরাং এই জায়গাগুলোতে ইন্টার মিনিস্ট্রিয়ালও একটা ডিফারেন্স রয়েছে এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের ভিতরে একটা ডিফারেন্স রয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো সেই জায়গাটিও কিন্তু এখানে অ্যাড্রেস করবার একটা সুযোগ রয়েছে যে কীভাবে এই বিষয়গুলোকে কোঅর্ডিনেট করা সেটা। আমরা ইউএনডিপি প্রতিনিধি যিনি আছেন তার সঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তিনি বিস্তারিতভাবে আমরা দেখেছি যে ইউএনডিপিকে ব্যাপকভাবে কিভাবে কাজ করছে এই বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে, সেটা আমরা তার কাছ থেকে জানতে পারছি। এবং তিনি কিছু চ্যালেঞ্জের কথাও বলছেন যে মিনিস্ট্রি লেভেলে বিভিন্ন রকমের যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন কনসেপচুয়াল পার্টেও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মিনিস্ট্রি লেভেলে যারা এগুলো কাজ করছেন তাদের কাছেও অনেক ক্ষেত্রে সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের ডেফিনেশনটি পরিষ্কার কিনা, ফান্ড মেকানিজমটা কী হবে সেটাও পরিষ্কার কিনা, কাভারেজ কী হবে, কোঅর্ডিনেটিং বডি কী হবে, কী মডেলে কাজটা করা হবে, কার রাইটস রেসপন্সিবিলিটিস কী হবে, এই জিনিসগুলো পরিষ্কার হওয়া দরকার আছে বলে তিনি মনে করেন। ঠিক একইভাবে আবার প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে এটার ভিতরে ফাইন্যান্সিয়াল ডিভিশনের আন্ডারে যে ইডরা অনেক বেশি মার্কেট বেস মেকানিজমে কাজ করেন। তো সেক্ষেত্রে ইডরা এখানে কিভাবে কাজ করবেন, যেখানে এটা অনেকটা বেশি সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স, যেখানে নন মার্কেট ইন্ডিকেটার্সও এটার একটা বড় পার্ট, সেই জায়গাটিতে এখানে তারা কোলাবোরেটিভলি কিভাবে কাজ করবেন, কোঅর্ডিনেশনটি কিভাবে হবে, সেটিও এখানে একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। তো এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমাদের কাছে যেটি মনে হয়েছে যে দেয়ার আর গ্যাপস এবং বড় পলিসিতে যেটা রয়েছে এবং অলরেডি ফিল্ড লেভেলে ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সিগুলো যা ভাবছেন তার ভিতরে বেশ কিছু জায়গাতে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে গ্যাপ রয়েছে এবং সেই গ্যাপগুলো আগামী দিনে এইভাবে যদি থাকে তাহলে আমাদের যে টার্গেট সে অ্যাচিভমেন্ট করাটা আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হবে। সুতরাং সেই গ্যাপগুলো কি আমাদের কাছে প্রথম মনে হয় যে ফার্স্ট সেট অফ গ্যাপস উড বি কনসেপচুয়াল গ্যাপস। অর্থাৎ প্রথমতেই আমরা এক এক মিনিস্ট্রি এক একভাবে এই সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সকে দেখছেন, ডিফাইন করছেন। এটা মোটেই আসলে একটা কি বলা যায়, একটা হারমোনাইজড ওয়েতে বা একটা কম্প্রিহেন্সিভ একটা পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য এটা ইতিবাচক নয়। তবে আবার একই সাথে এটাও আমি বলবো যে অন্তত তাদের থট প্রসেসে সেটা রয়েছে, আমরা অলরেডি এটার কাজ শুরু করছি। সুতরাং এখনই আমাদের এই জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করা আছে যাতে আমরা কনসেপচুয়াল পার্টে আমরা পরিষ্কার হতে পারি যে আমরা কোন জিনিসগুলোকে বলবো যে এটা সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স এবং কোনটাকে বলবো যে এটা সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স না। এই ডেফিনেশনাল ক্ল্যারিটি এটা থাকা দরকার। আমরা কোন মডেল ব্যবহার করব, আমরা কি কন্ট্রিবিউটরি মডেল ব্যবহার করবো না ওয়ান টাইম কন্ট্রিবিউশনে যাব না শেয়ার ওয়াইজ কন্ট্রিবিউশন এবং তার মাধ্যমে তার পেমেন্ট হবে, সেই বিষয়গুলো আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার। অর্থাৎ আমরা কোন ধরনের মডেল এক্সারসাইজ করে আমরা ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ করব। আবার এগুলো মডেলগুলো কাস্টমাইজ হওয়ার দরকার আছে, কারণ আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্সের জন্য যে মডেল সেটা ম্যাটারনিটির জন্য সেই মডেল একই রকম হলে সুযোগ নেই। অথবা সেটা যদি আমি অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্সের জন্য দেখি সেই মডেলটা কিছুটা সেখানে হয়তো কাস্টমাইজ করবার দরকার রয়েছে। সুতরাং এই যে বিভিন্ন টাইপের প্রবলেম এবং সেইগুলোকে অ্যাড্রেস করবার যে রিস্ক এবং সেই রিস্কগুলোকে মিটিগেট করবার জন্য যে ধরনের কাভারেজ এবং যে ধরনের ফাইন্যান্সিং মডেল হবে, সেই জায়গাগুলো আমাদের আসলে আমাদের চিন্তা ভাবনা করার দরকার রয়েছে। তবে একই সাথে এটাও আমরা স্বীকার করতে চাই বা বলতে চাই, সেটা হলো যে এই বিষয়গুলো আসলে একটা ছাতার নিচেই হওয়া উচিত। এটা আমাদের একটা বড় অনুরোধ থাকবে যে এগুলো একটা ছাতার নিচেই এটা হতে পারে। আমরা চায়নার ক্ষেত্রে এরকম উদাহরণ দেখেছি, চায়নায় কম্প্রিহেন্সিভ একটা ল
সে একটা লর ভিতরেই সেপারেট ক্লজের আন্ডারে গিয়ে এই সবগুলো আলাদা 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 করে সবগুলো পলিসি সবগুলো ইন্স্যুরেন্সের বিষয়গুলোকে আলাদা করে সেখানে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে, যাতে করে ওই যে কম্প্রিহেন্সিভনেস যেটা আমরা চাচ্ছি সে কম্প্রিহেন্সিভনেসের জায়গাটিতে যাতে বড় রকমের ডেভিয়েশন এড়ানো যায়, সেজন্য কিন্তু সেই রকমের পলিসি ফ্রেম তারা সেখানে চিন্তা করছেন। সুতরাং সেই জায়গাটিতে আমাদের মনে হয় যে পরিষ্কার হওয়া দরকার রয়েছে বলে আমরা মনে করি। লিগ্যাল এবং আর দ্বিতীয় টাইপের আমাদের গ্যাপ মনে হয়েছে লিগ্যাল এবং প্ল্যানিং গ্যাপ। লিগ্যাল বা এবং সেই জায়গাটিতে অনেক ক্ষেত্রেই যেটা বলা হচ্ছে, একটু আগেই যেটা বললাম যে লিগ্যাল স্ট্রাকচারটা এখনো আমাদের পরিষ্কার না। অর্থাৎ আমি যদি ইন্স্যুরেন্সকে একটা ফুল একটা সাপ্লাই চেইন মনে করি তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তাহলে এটা যে কোন লিগ্যাল স্ট্রাকচারে এই পুরো জিনিসটি দেখা হবে, এটা আমরা যদি মন্ত্রণালয় ভিত্তিক যে আলাদা আলাদা পলিসি বা ল আছে সেটা দিয়ে সেটা কিন্তু কাভার করা যায় না। সুতরাং এই যে কাভার হচ্ছে না, তাহলে এটা লিগ্যাল ফ্রেমটা কি হবে সেই জায়গাটিও পরিষ্কার করা দরকার আছে বলে আমরা মনে করি। তো সেই জায়গাতেও আগামীতে লিগ্যাল ল এবং রেগুলেশনসের জায়গায় আগামীতে কাজ করবার দরকার রয়েছে। এবং যেটা আমি আগেই বললাম যে পাবলিক হসপিটালগুলোর ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে আছে, নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে তারা এই ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশানে তারা জড়িত হতে পারবেন না। সুতরাং সেই জায়গাটিকে কিভাবে পরিষ্কার করা এবং এটাকে কিভাবে একটা হারমোনাইজড ওয়েতে একটা হোমোজিনিয়াস এবং ফুললি স্মুথ একটা চেইন হিসেবে কাজ করবে, সেটার জন্য কী ধরনের লিগ্যাল স্ট্রাকচার সেই বিষয়ে যদি আপনারা সাজেশন দেন সেটাও আমাদের জন্য উপকার হবে, আমরা যেটি এখানে মনে করি। একই সাথে ইনস্টিটিউশনাল গ্যাপ রয়েছে বলে আমরা মনে করি। ইনস্টিটিউশনাল গ্যাপের ভিতরে যেটা আমরা বলছি যে কোঅর্ডিনেশনের জায়গাটি কে দেখবেন, কিভাবে দেখবেন, সেটা যেমন রয়েছে। একই সাথে ইনস্টিটিউশনগুলোর মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান মার্কেট বেসডে কাজ করতে চান, কিন্তু সেখানে ইন্স্যুরেন্স রয়েছে, কিন্তু তাদের ইডরার যে অ্যাক্ট রয়েছে সেই অ্যাক্টের ভিতরে আবার পরিষ্কার করে সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স কভার করা নেই, তাহলে তিনি কিভাবে ইডরা এটাকে দেখবে সেটাও কিন্তু আসলে পরিষ্কার করে বলা নেই। আবার একই সাথে আরেকটা ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি আমরা, এই যে 8টা কনসার্ন মিনিস্ট্রি বা ডিপার্টমেন্ট, এখানে যিনি ফোকাল পয়েন্ট তারাও নিয়মিত আবার পরিবর্তন হয়ে যান। কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই ধরনের নতুন স্টেজে কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি খুবই ক্রিটিক্যাল। কেননা কীভাবে আলোচনাগুলো এগোয় মিনিস্ট্রির ভিতরে, কিভাবে তারা এগুলোকে কম্বাইন করে ডিসিশনগুলো নিচ্ছেন, নতুন একজন আসলে কিন্তু তার জন্য পুরনো শুধু ডকুমেন্ট পড়ে কিন্তু রিকল করা খুব ডিফিকাল্ট। সুতরাং সেই জায়গাটির ক্ষেত্রে কিভাবে এটিকে এক ধরনের বাইন্ডিং করা যায় যে কনসার্ন যিনি ফোকাল পয়েন্ট হবেন তিনি ফোকাল জায়গাটি যাতে নিয়মিত অব্যাহত রাখেন, সে ব্যাপারেও যারা মিনিস্ট্রি রয়েছেন তারা যদি সাজেশন দেন সেটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আমরা একই সাথে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে অপারেশনাল গ্যাপ রয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। অপারেশনাল সেট আপটা যেটা আমরা বলছিলাম যে এই ধরনের সেট আপগুলো এক এক ধরনের ইন্স্যুরেন্সের জন্য এক এক রকম হতে পারে, সুতরাং সেটা এখানে নজর দেওয়া দরকার। অনেক ক্ষেত্রে মোরাল হ্যাজার্ডসের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলো অ্যাড্রেস করা কীভাবে হবে, সেগুলো কারা করবেন সেটা পরিষ্কার নয়। আবার এগুলোর জন্য স্কিল হিউম্যান রিসোর্স দরকার, এই ধরনের বিষয়গুলো যারা এই সাপ্লাই চেইনে কাজ করবেন সেই ধরনের দক্ষ লোকবলও কিন্তু আমাদের দরকার রয়েছে। যেমন এক্ষেত্রে আমরা সবসময় অ্যাকচুয়ারিজের কথা বলে থাকি, অ্যাকচুয়ারিজের ঘাটতির কথা বলে থাকি। অবশ্যই অ্যাকচুয়ারিজের ঘাটতি সেখানে একটা বড় ইস্যু, বাট অন্যান্য ফুল সাপ্লাই চেইনে কোন ধরনের লোকবল দরকার এটাও যদি আপনারা আমাদেরকে গাইড করেন যে হ্যাঁ এই ধরনের লোকবল দরকার এবং এই ধরনের লোকবলের বাংলাদেশে ঘাটতি রয়েছে এবং সেই ধরনের লোকবল কিভাবে সৃষ্টি করা যাবে সেটাও যদি আপনারা গাইড করেন তাহলেও আমাদের জন্য এটা ভালো হবে বলে মনে করি। এবং দেখা গিয়েছে অন্যান্য যে সমস্ত দেশ এগুলো বাস্তবায়ন করেছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন। যেমন আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের স্টাডি দেখেছি থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়া, ভিয়েতনামের উপরে, এবং তারা দেখা যাচ্ছে কন্ট্রিবিউটরি রেট নিয়ে, বেনিফিট লেভেল নিয়ে, ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নিয়ে ওই সমস্ত দেশগুলো স্ট্রাগল করছে। তো তারা অলরেডি শুরু করেছে, আমরা এখনো শুরুর প্রান্তে রয়েছি। সুতরাং ওই দেশগুলোর লেসনগুলোও কিন্তু আমাদের নেওয়ার আছে, যে যাতে ইনিশিয়াল হিকআপটা যাতে না হয়, আমরা যাতে ইনিশিয়ালি যাতে খুব বড় লেংথে না হয়, আমরা যাতে এটা স্মুথলি এটা আগাতে পারি, সেই জায়গাটি আমাদের এখানে প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমরা এই বিষয়ে ম্যাটারনিটি ইন্স্যুরেন্সের কিছু বিস্তারিত জায়গা একটু এখানে আপনাদের ইতিমধ্যে বলে ফেলেছি, আর এখানে বলছি না। লিগ্যাল প্ল্যানিং হিসেবে ম্যাটারনিটির বিষয়টা লেবার ল অ্যাক্টে যেভাবে রয়েছে সেটা আসলে ইন্স্যুরেন্স ঠিক কাভার করে না। সুতরাং লেবার ল অ্যাক্টে সেই দিক থেকে ইনঅ্যাডিকুয়েট মনে হয়েছে যে এই বিষয়গুলোকে কিভাবে কাভার করবে সেখানে। তারপর হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিট যে এসএসকে করছেন সেটাও আসলে পুরোপুরি যে ইন্স্যুরেন্স সেটা বলার ক্ষেত্রে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে, প্লাস অর্গানাইজেশনাল সেট আপের ক্ষেত্রেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ সেখানে রয়েছে বলে আমরা মনে করি, যেটা একটু আগে আপনাদেরকে বললাম। এইরকম একটি জায়গা থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে আমাদের নিয়মিত আসলে মিট করা দরকার, আমাদের নিয়মিত আসলে কথা বলা দরকার,
মানে এত বেশি ক্যামেরা নিয়ে এত বেশি এইভাবে না, আমরা চাইবো যে আগামীতে ছোট ছোট আকারে হলেও নিয়মিত আপনাদের সাথে মিট করতে চাই, যাতে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলোতে আরও ক্লোজনেস আসে। এবং সেই উদ্যোগ নিয়েই আসলে এই ফোরামটির যাত্রা, অর্থাৎ এই ফোরামটি আসলে কি করতে চায়। এই ছবিটি যদি দেখেন, আমরা আসলে এই জায়গাগুলোতে মানে আপনাদের সাথে মিলে কাজটি করতে চাই। সে কাজগুলো কি, আমাদের মনে হচ্ছে কনসেপচুয়াল জায়গাগুলোতে যে গ্যাপগুলো রয়েছে, ডেফিনেশন, মডেলিং, ফ্রেমওয়ার্ক, অ্যাক্টিভিটি প্ল্যানিং, এইগুলো একটা ধরনের গ্যাপ, যেটা আমার মনে হয় যে কথা বলা দরকার, কাজ করা দরকার। লিগ্যাল পার্টে গ্যাপ রয়েছে, যেমন সেন্ট্রাল লিগ্যাল ফ্রেম কী হবে, স্কিম ওয়াইজ ল রুলস কী হবে, সেই বিষয়গুলো দরকার। ইনস্টিটিউশনাল গ্যাপ রয়েছে, যে সেন্ট্রাল কোনো বডি নেই এখনও, বা সার্ভিস প্রোভাইডারের মধ্যে বিভিন্ন স্কিমগুলো রয়েছে, তাদের সাথে কীভাবে হবে, ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি কীভাবে ইনশিওর করা যাবে সেটি। অপারেশনাল গ্যাপ রয়েছে এই জায়গাটিতে, যেমন এখানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে যে অপারেশনাল সেট আপ হবে সেগুলো কী দাঁড়াবে, এখানে প্রচুর আনস্কিল ওয়ার্কার রয়েছে, অ্যাকচুয়ারিজের ঘাটতি রয়েছে, প্রিভেনশন স্ট্র্যাটেজি কী হবে, যেগুলো যদি লিকেজ দ্বারা যায় তাহলে সেগুলোকে কীভাবে অ্যাড্রেস করা হবে। সুতরাং সেই জায়গাতে আমাদের মনে হয়েছে যে আমরা নিয়মিতভাবে আমরা এই ফোরামটি করতে পারি। আপনারা নিচের যে রোটি দেখতে পাচ্ছেন, আমরা মূলত 4টি এরিয়াতে আগামী দিনে কাজ করব। আজকে তো ওভারঅল আপনাদের কাছ থেকে গাইডেন্স নিতে চাই, কিন্তু আগামীতে এরিয়া ওয়াইজ আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই। এর একটি হবে ম্যাটারনিটি ইন্স্যুরেন্স নিয়ে, আরেকটি হবে আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স নিয়ে, আরেকটি হবে ডিসএবিলিটি ইন্স্যুরেন্স নিয়ে, এবং আরেকটি হবে অ্যাক্সিডেন্টাল ইনজুরি এবং ডেথ নিয়ে। এইভাবে 4টা যে কি এরিয়া, যেটা কিনা NSSS উল্লেখ করা আছে NSIS কভার করবে বলে, এই 4টি এরিয়াতে আগামীতে আমরা বিস্তারিত শুধুমাত্র ওই সেগমেন্টের, ওই ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড যারা, তাদের সাথে আমরা আলাদাভাবে বসে জিনিসগুলো নিয়ে এগুতে চাই। এটা আমাদের একটি পরিকল্পনা। এবং এই কাজটি করার ক্ষেত্রে আমরা GIZ এর সাথে আমরা চেষ্টা করব স্টেক হোল্ডারদের সাথে মিট করতে এই ফোরামের মাধ্যমে আগামীতে, এবং সেখানে আমরা রেগুলেটরি, ইনস্টিটিউশনাল, অপারেশনাল ইস্যুগুলো নিয়ে আলাপ করতে চাই এবং গ্যাপগুলো আইডেন্টিফাই করতে চাই, এবং একই সাথে আমাদের সুইটেবল মোড কী হবে এই ডিসকাশনে, সেটাও একটি হয়তো অ্যাডভাইজারি কমিটি আমরা করতে পারি সামনে, সেটাও আমাদের চিন্তাভাবনার ভিতরে রয়েছে। এবং আমরা এই নিয়মিত এই মিটিংগুলো থেকে গাইডেন্স চাই, এবং সেই ভিত্তিতে আমরা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদেরকেও আমরা আমন্ত্রণ জানাবো। দুর্ভাগ্যবশত আজকে 2-1জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, কিন্তু নতুন মিনিস্ট্রি হওয়া এবং কাজের দৌড়াদৌড়ির জন্য সংশ্লিষ্ট সচিব মহোদয় সময় করতে পারেননি, এবং হেলথ মিনিস্ট্রি যাকে বলেছেন তিনিও সকালে আবার নতুন করে মিনিস্ট্রিতে মিটিং পড়ে যাওয়ার জন্য উনিও আসতে পারেননি। কিন্তু আমরা আগামীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের চাইবো ওই মিটিংগুলোতে প্রয়োজন বোধে তাদের কনসার্ন মিনিস্ট্রিতে গিয়ে আমরা এই মিটিংগুলো করতেও আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনগুলোতে সেটি। এবং যেটি আমি বললাম যে এই কার্যক্রমের একটা অংশ হবে নলেজ সংক্রান্ত গ্যাপ দূর করা, ফ্রেমওয়ার্কের ক্ষেত্রে যাতে হোমোজিনিয়েটি আসে সেখানে ফ্যাসিলিটেট করা, নেটওয়ার্ক বিল্ডিং করা, এবং থেমেটিক এরিয়া ধরে প্রোগ্রেস ট্র্যাক করা। আমরা এই কাজটি আগামী 2 বছর কন্টিনিউ করতে চাই। তো আমার ধৈর্য ধরে আমার এই বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Okay. Thank you, Dr. Muazzem. It was really very informative presentation. আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিক্ষিপ্তভাবে কাজ হচ্ছে, অনেক ভালো ভালো চিন্তাভাবনা নিয়ে, কিন্তু আমাদের অনেক গ্যাপ রয়ে গেছে, যেটা সেটাকেও উনি সুন্দরভাবে কনসেপচুয়াল, লিগাল, ইনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড অপারেশনালভাবে বিভক্ত করে এটা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমি এখন I will request Mr. Arinjai Dhar, Senior Director, BRAC Microfinance, to discuss within 5 minutes. Sure. Thank you. Thank you. উপস্থিত সুধীমণ্ডলী এবং রেসপেক্টেড প্যানেলিস্ট সবাইকে শুভ সকাল। তো আমি ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স, আমি রেসপন্সিবল ফর ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স, এবং আমাদের জাস্ট 1 মিনিট আমি একটু বলবো যে আমরা কী করি। আপনারা সবাই জানেন যে মাইক্রোফাইন্যান্স ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কাজ করে। তো ক্ষুদ্র ঋণ ছাড়াও আমরা যেটা করি যে মানুষের যেটাকে আমরা বলি রেজিলিয়েন্স বিল্ডিংয়ের কাজ করি। তো সেখানে ইন্স্যুরেন্স এবং সেভিংস এই দুইটা খুবই ইনস্ট্রুমেন্টাল একটা টুল। তো আমাদের এখন অ্যাজ অফ নাও আমাদের ক্লায়েন্ট আছে 1,10,00,000, আর যাদেরকে আমরা সার্ভ করি। তো এদের মধ্যে আমাদের ইন্স্যুরেন্সের কথা যদি আমি বলি ইন দ্য কনটেক্সট অফ দিস ডিসকাশন, যে আমরা এখন যেটা করছি যে আমরা তো দারিদ্র নিয়ে কাজ করি, দারিদ্র বিমোচন নিয়ে কাজ করি। তো দারিদ্র ইজ এ ভেরি কমপ্লেক্স থিং। হ্যাঁ, এটা কোনো সিঙ্গেল ম্যাজিক বুলেট নাই যে আপনি কাউকে টাকা দিলেন আর সে দারিদ্র থেকে উঠে গেল। কারণ
আমরা যেটা দেখি সবসময় যে কোভিডের মতো ইম্প্যাক্ট আসে বা ফ্যামিলিতে ইকোনমিক শকগুলি আসে বা হেলথ শক আসে বা ফ্যামিলিতে একটা ধরেন বিয়ে দিতে হবে, তো এইসব ইকোনমিক শক কিন্তু এদেরকে আবার দারিদ্র্যসীমার নিচে নিয়ে যায়। কারণ যাদের সাথে আমরা কাজ করি তারা তো খুবই মার্জিনাল পপুলেশন, রাইট, মার্জিনালাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেন। তো আমরা এখন যেটা করছি, আমরা 3টা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করছি ইন এডিশন। একটা তো হচ্ছে ফাইন্যান্স, যেটা অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স। Access to finance covers not only loans but also savings, insurance and all these things. But এছাড়া আমরা লাইভলিহুড নিয়ে কাজ করছি, যে মানুষের ইনকাম কীভাবে বাড়ানো যায়। কারণ আপনি পেনশন বলেন, ইন্স্যুরেন্স বলেন, মানুষ তখনই কন্ট্রিবিউট করবে যখন তার এডিশনাল ইনকাম, সারপ্লাস ইনকাম থাকবে। সো ইনকাম জেনারেশন অ্যান্ড হ্যাভিং মাল্টিপল সোর্স অফ ইনকাম ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। সো ওইটা নিয়ে আমরা কাজ করছি, যাদের একটা সোর্স অফ ইনকাম আছে তাদের কীভাবে 2টা সোর্স অফ ইনকাম করা যায়, 3টা সোর্স অফ ইনকাম করা যায়। And that's working pretty well. So আমি যদি আমাদের কথা বলি, আমাদের about 50 to 55% clients, they have multiple source of income now. এবং আমরা চেষ্টা করছি এটাকে 80%-এ নিয়ে যাবো in the next 2 to 3 years. আর থার্ড স্ট্র্যাটেজি যেটা, একটা হচ্ছে access to finance, livelihood, থার্ড হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স, the building resilience. তো এটাকে আমরা যেটা বলি যে সাপ লুডু খেলার মতো, আপনি একজনকে দারিদ্র্যের উপরে নিয়ে গেলেন, আবার সেই সাপের মুখে পড়লো এবং নেমে আসলো। তো ওইটাকে যদি আমরা প্রোটেক্ট করতে না পারি তাহলে কিন্তু এটা চলতেই থাকবে। তো ইন্স্যুরেন্স দিয়ে আমরা যেটা করছি, আমি যদি কয়েকটা এক্সাম্পল দিই, আমাদের একটা ইন্স্যুরেন্স পলিসি আছে যে ক্রেডিট শিল্ড ইন্স্যুরেন্স। যারা আমাদের থেকে লোন নেন, প্রতিটা লোন কিন্তু একটা ইন্স্যুরেন্স লিঙ্কড এবং ইন্স্যুরেন্স দিয়ে প্রোটেক্টেড। তো ফ্যামিলিতে ডেথ হয়, তো যিনি বড়োয়ার উনি যদি মারা যান, তাহলে তো ব্রেড উইনার মারা গেলেন, এর সাথে সাথে ফ্যামিলির উপর লোনের বোঝাটা এসে পড়লো। তো ওইটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য যেটা করা হয় যে প্রতিটা লোন একটা ইন্স্যুরেন্স দিয়ে, মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স দিয়ে প্রোটেক্টেড। আর উনি যদি মারা যান তখন লোনটা পেড অফ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে ফ্যামিলিকে আমরা ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্স দিই, যেটা কমপ্লিটলি গ্র্যান্ট ফর রিচুয়ালস অ্যান্ড ব্যারিয়ালস অ্যান্ড অল দিস থিংস, রাইট। তো দিস হ্যাজ বিন ইমেন্সলি পপুলার। আমাদের এখন এটাতেই শুধু আমি যদি বলি যে আমরা যদি সমাজের জন্য কল্যাণকর কিছু করি এবং মানুষকে দেখাই যে অ্যাকচুয়ালি এটা কাজ করছে এবং মানুষ টাকা পাচ্ছে, বেনিফিটটা পাচ্ছে, মানুষ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে। হ্যাঁ, তো আমাদের কিন্তু এই ক্রেডিট শিল্ড ইন্স্যুরেন্সে উই হ্যাভ মোর দ্যান 10 মিলিয়ন পিপল। হ্যাঁ, তো ইফ আই এম নট রং, দিস ইজ দ্য বিগেস্ট মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো সেকেন্ড হচ্ছে আমরা আরেকটা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে মানুষকে চিন্তা করলাম যে কীভাবে ডিপোজিটে কীভাবে আগ্রহী করা যায়। তো ডিপোজিটগুলি আমরা এখন ইন্স্যুরেন্সের সাথে লিঙ্ক করে দিয়েছি। তো ডিপোজিট যদি কেউ করেন আমাদের সাথে, ধরুন একটা এক্সাম্পল দিই, কেউ যদি 5 বছরের জন্য একটা ডিপিএস করে এবং সে যদি 3টা বা 1টা বা 2টা ইনস্টলমেন্ট জমা দিয়ে উনি যদি মারা যান, ওনার ফ্যামিলি একদম 5 বছরের ম্যাচুরিটি ভ্যালু পাবে। ঠিক আছে, দিস হ্যাজ বিন ইমেন্সলি পপুলার অ্যাজ ওয়েল। The third thing which I am very passionate about personally is the crop insurance. তো আমরা ফার্মারদের সাথে কাজ করছি এবং আমরা গত বছর একটা পাইলট করেছি যেখানে আমরা প্রায় 1.5 লাখ ফার্মারকে আমরা ক্রপ ইন্স্যুরেন্স দিয়েছি এবং দিস হ্যাজ বিন ভেরি ভেরি পপুলার। মানে ডিসপাইট দ্য বিলিভ যে ফার্মাররা ক্রপ ইন্স্যুরেন্স নিতে চায় না, হ্যাঁ নিতে চায় না, অনেক জায়গায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে, কিন্তু আমরা যে কারণে সাকসেসফুল হয়েছি একটা কারণ হচ্ছে আমাদের ডিজাইনটা ইজ রাইট। কারণ আমরা কিন্তু যেটা দেখেছি, আপনারা অনেকেই জানেন, সবাই জানেন যে মানে যখন একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করা হয় ইন্স্যুরেন্সের, তো অ্যাকচুয়ালি যখন ডিজাইন করে তখন প্রবাবিলিটি অফ পে আউট ইজ ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন, তাই না? তো এমনভাবে ডিজাইন করা যায় যে 10%ও হতে পারে প্রবাবিলিটি, 40%ও হতে পারে। তো আমরা যেটা ডিজাইন করেছি প্রবাবিলিটি ইজ ভেরি হাই, কারণ আমরা এটাকে প্রথমত কোনো প্রফিট মেকিং প্রোডাক্ট হিসেবে দেখছি না, ঠিক আছে, বিকজ দিস ইজ দ্য রাইট থিং টু ডু। এবং আমাদের যদি এখানে লসও হয় দ্যাটস ফাইন, সো টেকিং দ্যাট অ্যাপ্রোচ, কারণ ফার্মারদের জন্য এটা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তো আমি লেট মি টেল ইউ ব্রিফলি লাইক হাউ ইট ওয়ার্কস। তো একটা হচ্ছে 3টা ফিচার আছে ইন্স্যুরেন্সের, একটা হচ্ছে যে যদি আপনার হারভেস্টিং যখন হয় তখন যদি অতিবৃষ্টি হয়, অতিবৃষ্টির একটা কেপিআই আছে, হ্যাঁ, যেমন 16 মিলিমিটার। আবার যদি আপনার টেম্পারেচার 40 ডিগ্রির বেশি চলে যায় তাহলে থিওরিটিক্যালি আলুর ফসলের ক্ষতি হওয়া উচিত। হ্যাঁ, তো এই কেপিআই দুটো যদি হিট করে, ধরেন অতিবর্ষণ হলো, সেটা 16 মিলিমিটারের বেশি বা টেম্পারেচার চলে গেল 40 ডিগ্রির বেশি, ফসলের ক্ষতি হলো না, তাও কিন্তু দে উইল বি গেট কম্পেনসেটেড অ্যাজ লং এজ দ্য কেপিআইজ আর হিট। তো ওই কারণে যেটা বলছিলাম যে প্রবাবিলিটি ইজ ভেরি হাই। তো আমরা এবং পে আউটও করেছি গত বছর অনেক আলু চাষিকে। তো যে কারণে আমরা গত বছর যখন শুরু করলাম আমরা খুব স্মল স্কেলে শুরু করেছি, কিন্তু 6 মাস পরে উই স্কেলড ইট আপ এবং বছর শেষে আমরা প্রায় 1.5 লাখ চাষিকে আমরা এনরোল করেছি। আমাদের প্ল্যান আছে এখন উইল স্টার্ট দ্য ফুল স্কেল নাও ফ্রম 2024 এবং আমাদের প্ল্যান আছে নেক্সট 3 বছর আমরা অ্যাটলিস্ট 2.5 থেকে 3 মিলিয়ন চাষিকে নিয়ে আসবো, কারণ আমাদের 11 মিলিয়ন ক্লায়েন্টের মধ্যে প্রায় 5 মিলিয়ন হচ্ছে আইদার ফার্মার অর ফার্মিংয়ের সাথে জড়িত, ঠিক আছে। তো
থার্ড হচ্ছে, একটা তো অতিবৃষ্টি, আর একটা বললাম আপনার টেম্পারেচার। থার্ডটা খুব ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে ইল্ড। ইল্ড মানে হচ্ছে, সে ধরেন গত 10 বছরে অ্যাভারেজ 1 একর জমিতে, কথার কথা, সে 1000 কেজি করে আলু পেলো গত 10 বছরের অ্যাভারেজ ফলন। এই বছরে কোনো কারণে সে 900 কেজি পেলো, তার 100 কেজি তার ফলনটা কম হলো, ওই 100 কেজির জন্য হি উইল গেট কম্পেনসেটেড। ঠিক আছে? তো দিস ইজ ওয়ার্কিং ভেরি ওয়েল, এবং অ্যাজ আই সেড, লাইক আমরা এটাকে প্রফিট মেকিং ভেঞ্চার হিসেবে দেখছি না। হ্যাঁ, এখান থেকে যদি লস হয় হোক, কিন্তু এটা দিস ইজ দ্য রাইট থিং টু ডু। এছাড়াও আমরা শুনলাম যে ম্যাটারনিটি ইন্স্যুরেন্স নিয়ে বলছিলেন মজিম ভাই, আমরা ম্যাটারনিটি ইন্স্যুরেন্স লঞ্চ করতে যাচ্ছি, হ্যাঁ, নেক্সট মান্থে। আমরা ক্লাইমেট ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কাজ করছি, হ্যাঁ, আমরা লাইফ স্টক ইন্স্যুরেন্স লঞ্চ করেছি। সো উই আর বিল্ডিং এ এন্টায়ার পোর্টফোলিও অফ অল দ্য ইন্স্যুরেন্স পলিসিস হুইচ ক্যান পসিবলি বি এ ইকোনমিক শক ফর পিপল, অ্যান্ড এই ইন্স্যুরেন্স পলিসিগুলি দিয়ে ওনাদেরকে আমরা ইকোনমিক শক থেকে বাঁচাতে পারবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমরা ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা শুনলাম। সেই সূত্রে আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের পাইলটিং হিসাবে পিকেএসএফও কিছু কাজ করেছে, যেটা কোয়াইট সাকসেসফুল। ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা আমরা দেখছি, এবং এইভাবে এনজিওদের নিজস্ব স্টাইলে তারা কিছু রিস্ক মিটিগেশন প্রোগ্রাম বা মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স বলে কাজ করছেন, যেখানে আইজিএ, লাইফ, হেলথ আর এখন পেনশন স্কিমকেও একত্রিত করে কিন্তু ইউনিভার্সাল ওয়েতে একটা শক্ত একটা কাঠামো তৈরি করা যেতে পারে। তো যাই হোক, আমরা এগুলো পরবর্তীতে শুনবো, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল হয়তো পাইলটিংগুলি সাকসেসফুল হয়েছে, কিন্তু এটাকে ফিল্ড লেভেলে ইমপ্লিমেন্ট করার দিকে এখনও অনেক গ্যাপ আছে। এখানে যেটা ইডরা, মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, তাদেরও একটা রোল আছে। আমরা এই প্ল্যাটফর্মে আগামী দিনে এগুলি নিয়ে, আজকে হলে যেটুকু পারা যায় সময়, বা পরবর্তীতে আলোচনাগুলি আরও এগিয়ে নিতে হবে। এখন আমি জি এটা ব্র্যাকেট না, আমরা তো উই আর গভর্ন বাই মাইক্রো ফাইন্যান্স রেগুলেটরি অথরিটি। তো ওনাদের যে বিধিমালা আছে, সেখানে উই আর অ্যালাউড টু ইস্যু আওয়ার ওন ইন্স্যুরেন্স, কিন্তু লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জন্য উই গো থ্রু গার্ডিয়ান ইন্স্যুরেন্স। থ্যাংক ইউ। আমাদের বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে যারা আমাদের পার্টনার, দে আন্ডাররাইট দ্য পলিসি বেসিক্যালি। আমরা নিজেরা কোনো ইন্স্যুরেন্স ইস্যু করি না। Now I will request Mr. Aminul Arifin, Program Manager, Social Protection Policy Support and Acceleration, SDGs and SHOPNO from UNDP Bangladesh. Thank you. আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি হলাম সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি যে প্রোগ্রাম আছে সেটার প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এবং পার্টলি আমি লুক আফটার করি অ্যাক্সিলারেটিং এসডিজি। বাট স্বপ্ন একজন ওয়ান্স আপনার টাইম আমি অ্যাডিশনাল চার্জ ছিল, এখন নেই। আমি জানি না এটা কোত্থেকে স্বপ্ন নিয়ে এসছে, বাট এনি হাউ আমার 3 বছর আমি স্বপ্নও দেখেছি, স্বপ্ন প্রোগ্রাম। সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের কথা যখন বলতে এসছি, তখন থ্যাংক ইউ প্রেজেন্টার, আপনার মানে এটাকে আমি বলি যে ভেরি কুইক ডায়াগনোসিস, ভালো এটা। এই জায়গাগুলো কিছু কিছু জায়গায় নো বলা আছে, কিন্তু আমি ওটাকে বিরোধিতা করি যে নো বলে কিছু নাই। গভর্নমেন্টের সব জায়গায় আলোচনা হয়, এবং প্রতিটা জায়গায় কিছু না কিছু অগ্রগতি আছে। ইভেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এটা লুক আফটার করে নিজে, এবং সেখানে প্রচুর এই ব্যাপারে ডিসকাশন হয়েছে, কিন্তু এগুলো বাইরে আসেনি, এগুলো জিনিসগুলো। বাট ইন্টারনাল এটা মেমো আছে এগুলো নিয়ে। আমরা যদি লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচ দেখি, ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিতে লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচের মধ্যে মোটামুটি যদি আমরা খেয়াল করি, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো না কোনো প্রোগ্রাম দ্বারা মানুষ কিন্তু কাভার্ড বাই, বাট অনলি একটা ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন, সেই পপুলেশনটা হলো একটা বিগ পোর্শন 64, যারা আমরা যে ধরি 15 থেকে 59 ইয়ার্স, কম্পোজিশন অফ 64% পপুলেশন। এই পপুলেশনটা কাভারেজটা কিভাবে হবে এবং এটা কিভাবে দেশের উন্নয়নে কাজে দিবে, এটা হলো আমাদের মেইন জায়গাটা, চিন্তার জায়গা। এবং আজকে যে আলোচনাটা হচ্ছে সেটা সেই পপুলেশনটা নিয়ে। লাস্ট যেই হাউস হোল্ড ইনকাম এক্সপেন্ডিচারে 33%, তার মানে আমরা যদি ধরে নিই প্রায় 6 কোটি লোকের মতো আমাদের কোনো না কোনো ইন্স্যুরেন্স কাভারেজে আছে। একটা কথা বলেছেন মাজেম ভাই, 140টা প্রোগ্রাম, অ্যাকচুয়ালি 140 না 115টা প্রোগ্রাম এখন। বাট আমি এটা হয়তো যখন এনএসএস তৈরি করেছে তখন মনে হচ্ছে টু মেনি প্রোগ্রামস, এটা কনসলিডেশন দরকার,
একটা রেগুলেটিং বডির মধ্যে আসুক এরকম জিনিস, কিন্তু ব্রাজিলে তো 450, ইন্ডিয়া 950, কেনিয়াতে আমরা ফিল্ড ভিজিটে যাই 90টা প্রোগ্রাম। সো এইটা কিন্তু ইস্যু না, কারণ প্রতিটা জিনিসই হলো পলিটিক্যালি মোটিভেটেড হয় এবং আমি কিভাবে আমার লোকজনকে উপকার করব। তো আমার লোকজনকে উপকার করব কিভাবে, সেটা কনস্টিটিউশনাল অব্লিগেশন আছে, বলেছেন এটা 15D। তো যখন সোশ্যাল প্রোটেকশন অ্যাকচুয়ালি ইজ এ প্র্যাকটিশনার্স, কারণ এটা তো এত ব্রাঞ্চ, এত নলেজ এখানে ইনভেস্ট করতে হয়, এখানে পার্টিকুলার সোশ্যাল প্রোটেকশন বলে স্পেশালিস্ট বলে কিছু নাই। তো এত এরিয়ার মধ্যে আমি একটা জিনিস দেখলাম, সেটা হলো কনস্টিটিউশনাল অব্লিগেশন 15D হলো ডিজার্ভিং, তার মানে টার্গেটেড অ্যাপ্রোচের কথা বলা আছে। কিন্তু যদি ডিটাকে বাদ দিই 15, তাহলে আমাদের যে NSS এর ভিতরে যা লেখা আছে এবং কোভিডের শকস বা শকস রিলেটেড যেটা আছে সেটা কিন্তু ফুললি কভার করে। এবং আমাদের কিন্তু হিস্টোরিক্যালি আমাদের সোশ্যাল প্রোটেকশনটা হয়েছে হলো রিলিফ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের থেকে। তো সেই জায়গাটা চিন্তা করলে কিন্তু 15 কভার করে। তার ফলে হচ্ছে রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা দেওয়া তার সিটিজেনকে। তার মানে এটা একটা লিখিত অলিখিত চুক্তি, সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট। সোশ্যাল প্রোটেকশনকে অবশ্যই দেখতে হবে সামাজিক চুক্তির আকারে, যে রাষ্ট্রের সাথে একটা নাগরিকের কী সম্পর্ক। এবং আমরা যেটা কথা বলছি, বা মজ্জাম ভাই যে ফোরামের কথা বলছে বা কাজ করতে বলছে, সেটা 15 থেকে 49 বছর বয়সী যারা আছে তারা কিন্তু চুক্তির আওতায় রাষ্ট্রকে কন্ট্রিবিউট করবে এবং রাষ্ট্র তার পরিবর্তে অন্য যে এরিয়াগুলো আছে লাইফ সাইকেলে, অর্থাৎ শৈশব থেকে তার শিক্ষা, তারপরে তার বয়স্ক, সেটা লুক আফটার করবে এই জায়গাটা। এখন এই জায়গায় যেখানে কাজ করতে যে প্রতিটা জায়গায় আমরা যদি দেখি যে একটা বড় জায়গা সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের, তো এটা একটা বিজনেস কেসও আছে। বাংলাদেশের ছোট বড় সব কিছু মিলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রায় 80 কাছাকাছি। এখন যখন 18 সালে এরকম একটা কিনোট স্পিচ দিতে গেলাম তখন দেখলাম যে 65 ছিল, এখন বেড়ে গেছে। এবং ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হলো LIC ইন্ডিয়া, ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট। এবং আমাদেরকে অবশ্যই ইন্ডিয়ার রেফারেন্স দিতে হবে, কারণ 140 কোটি মানুষের ইন্স্যুরেন্স সামলায় তারা এই জায়গাটা। তো এই জায়গাটা যখন কাজ করতে আমরা গেলাম তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্সের প্রোডাক্টটা আছে। তো বাংলাদেশে কী কী ইন্স্যুরেন্সের ইস্যুগুলো আছে, আমার কাছে কতটুকু সময় আছে? 5 থেকে 6 মিনিট। সো আমরা যখন ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কথা বলি তখন আমাদেরকে বলতে হয় ওল্ড এজ, ডিসএবিলিটি এবং এখান থেকে সার্ভাইভার ইন্স্যুরেন্স, যে আমি ফিরেছি বা এরকম। আনএমপ্লয়মেন্টটা একটা ইস্যু আছে, কারণ আমরা যেই কথাটা বলছি সেটা সম্পূর্ণ কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্টটা একটা চাকরি হারানোর জন্য, একটা ইনজুরি হওয়ার জন্য, অসুস্থতার জন্য। হ্যাঁ, যদি আমি সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাই সেটা। আর একটা আছে যদি প্রেগনেন্সি হয় তাহলে এই একটা কাহিনী আছে। এবং এগুলো জায়গায় লিগালি কোনো বাইন্ডিংস দিয়ে আমার গ্যারান্টি নাই, বা গ্যারান্টিগুলো খুবই, কারণ দেখতে হবে বাংলাদেশের শিল্পায়ন বা চাকরির যা বাজারটা, চাকরির এটা ছোটো, 10% লোক চাকরি করে, বাকি 90% বলছে যে ইনফর্মাল সেক্টরে। তো ন্যাশনাল NSSে বলা আছে যে আমাদের যে কাজ করতে হবে সেখানে হলো এই 10% পপুলেশনে ফর্মাল সেক্টরে একটা পাইলটিং বা এটার এভিডেন্সগুলোকে নিয়ে আমাদেরকে ইনফর্মাল সেক্টরেও প্রয়োগ করতে হবে। সো ফর্মাল সেক্টরে কী কী আছে সেটা বলেছি, ওয়ার্ক ইনজুরি, ফ্যামিলি অ্যালাউন্স বেনিফিট আছে, হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে, এডুকেশন ইন্স্যুরেন্স আছে, মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স আছে, প্রোডাক্ট লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স আছে, এনভায়রনমেন্টাল ইন্স্যুরেন্স আছে, ওয়েদার ইন্ডেক্স বেসড ইন্স্যুরেন্স, এরকম অনেক জিনিসগুলো আছে। প্রত্যেকটারই কিন্তু একটা বিজনেস কেস বা সেটা আছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোতে যখন কাজ করে এটা। এবং তারা যখন বলেছে যে এটা যদি আমরা ফুললি করতে পারি ইউটিলাইজ, তাহলে জিডিপির এখন যে প্রপোর্শনটা যেটা আছে সেটাতে 2% তারা কন্ট্রিবিউট করতে পারে, সেটা কিন্তু সেভাবে ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না। এটা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশের যখন আলোচনা হচ্ছে তখন এটা একটা বড় কনসার্ন, যে এখান থেকে কিন্তু একটা বড় ফাইন্যান্সিং হতে পারে। কোভিড-19 আমাদেরকে কিন্তু ওপেন করে দিয়েছে। যখন 18 সালে কথা বলছিলাম ইন্স্যুরেন্স, তখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো বলছিল যে শুধুমাত্র আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে কথা বলেন, পেনশন নিয়ে কথা বলেন না, এটা আলাদা, হেলথ ইন্স্যুরেন্স কথা বলেন না, এটা আলাদা। বাট কোভিড এটাকে নিয়ে এসছে মাল্টি ডাইমেনশনাল। এখন কি নাই ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে? হেলথ এসছে, পেনশন চলে এসছে, এবং পেনশনটা তো খুব সাকসেসফুলি করেছে। আমাদের যে ফার্স্ট স্টাডিটা আমরা করেছিলাম আমাদের প্রকল্প থেকে, সেই স্টাডিতে একটা পেনশনের পার্টটা ঢোকানো ছিল, সেইটাকে আবার জীবন বীমা কর্পোরেশনের সাথে বসে এটা খুব সুন্দরভাবে 4টা ইমপ্লিমেন্টেশনে গেছে, আরও 2টা বাকি আছে। তো সেটা এই মেয়াদে শুরু হয়ে যাবে।
সো একটা জায়গা আছে যেখানে কাজ করার, এবং এটা নিয়ে মোটামুটি একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের যে পার্টটা আছে বাংলাদেশে, সেখানে একটা জায়গা আছে 10% পপুলেশন, আরেকটা আছে ফরেন রেমিটেন্স আসে সেই ওয়ার্কারদের নিয়ে, তাদের ইনজুরি। এবং আমরা যদি দেখি আমাদের কোথায় কোথায় পিছিয়ে আছে, ইনজুরি, লস অফ জব, ম্যাটারনিটি এবং সিকনেস, এগুলোর প্রিভেলেন্স রেটটা দেখতে হবে। প্রিভেলেন্স রেট দেখে তাদের সাথে কাজ করতে হবে। এখানে আসছে বেভারেজ মডেল এবং বিসমার্কের মডেল এসছে, এবং এটা নিয়ে একটা প্রচুর ডিবেট হয়েছিল সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ক্যাবিনেট সেক্রেটারি সভাপতিত্বে যে মিটিংটা সেখানে হয়েছিল কোভিডের সময়। এবং কোভিডের সময় মানুষকে যখন পেমেন্ট দিতে চাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং আরও উপকার করতে চাইছিলেন, সেই সময় কিন্তু ইন্স্যুরেন্সের NSIS এবং ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কাজ করার একটা স্কোপ হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল কি যে হ্যাঁ কাজ হয়েছে কিন্তু ততখানি হয়নি। বা ওই যে আজকে আপনি কথা বলেছেন যে সক্ষমতা, আমার যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কটা অ্যাকচুয়ালি নেক্সট ইয়ারে আসবে। এই বছরে আমাদের যে চিন্তাভাবনা আছে সেটা হলো একটা কনসেনসাস বিল্ড আপ করা। সো এই ফোরামটা একটা গুড প্ল্যাটফর্ম হবে। আমি বলছি যে এই ফোরামের বেসিসে যদি আমরা একটা কনসেনসাস বিল্ড আপ করতে পারি, গভর্নমেন্ট, প্রাইভেট সেক্টর, লেবার সেক্টর, কারণ লেবারে মনে হয় 50টার মতো এজেন্সি আছে, ওনার্স যারা তারা আছে, স্পেশাল ইকোনমিক জোন আছে, ইপি জোন আছে, সেখানে বিভিন্ন এক্সপ্যাট্রিয়েট আছে, বাইরের যারা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ আছে তাদেরকে থাকতে হবে। প্লাস হলো যে যারা গ্রুপ আছে কোম্পানিজ, বসুন্ধরা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ, এই গ্রুপগুলোর সাথে কাকিজ গ্রুপ, এদের সাথে কাজ করার একটা বড় স্কোপ আছে। এবং একটা জায়গা আছে যেটা হলো এদের ফাইন্যান্সিং দিয়ে করা। যেমন লাস্ট ইয়েতে আমার একটু 2 মাস বা 3 মাস আগে কালের কণ্ঠে একটা ডায়লগ হয়, এবং এটা GIZ অর্গানাইজ করে। তো সেখানে একটা জিনিস বলেছিলাম যে বসুন্ধরা গ্রুপে 50 থেকে 52 হাজার লোক কাজ করে, তো আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি শুধু গার্মেন্টস কেন, কি নেই বসুন্ধরা গ্রুপের 30টার বেশি ইন্ডাস্ট্রি আছে। সো বসুন্ধরা গ্রুপ কাম ফরওয়ার্ড, এবং ওখানে পাইলটিং করা অ্যালাউ করতে, কারণ তাদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিও আছে। এবং ওখানে যদি আমরা এই কাজটা করতে পারি, পাইলটিং করে ডিজাইনটা দেখতে পারি, তাহলে বসুন্ধরা গ্রুপের হবে জাতিকে একটা উপহার। তার বেসিস আমরা খুব কুইক এগোতে পারি। বাংলাদেশের যে গ্রুপ অফ কোম্পানিজ আছে সেগুলো যদি তারা যদি আপনি যদি দেখেন এরা যদি কিছু করে টাকা দেয়, তাহলে আমাদের এটা ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য কারো দিকে মুখে তাকাতে হয় না। আমরা দিল্লিতে আমি বসে থেকে দেখছি, দিল্লিতে প্রায় 100 আপনার আছে ইনস্টিটিউট, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, আর বাংলাদেশে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কই? তো ওরা প্রত্যেকে মিলে কাজ করছে, প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট সেলফ ফাইন্যান্সিংয়ে, কেউ তো অন্য কেউ দিচ্ছে না, তারা বিভিন্ন এই প্রাইভেট সেক্টর থেকেই পাচ্ছে। টাটার কতখানি ইনস্টিটিউট, কতখানি ফান্ড করে, বাংলাদেশে ওটা কেমন হবে, কতখানি হয়? লাস্টে একটা মিটিং হয়েছে ILO যেটা অর্গানাইজ করেছিল র্যাপিডের সাথে, এবং সেখানে কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ লেবার এবং ওই যে ডাইরেক্টরেট অফ লেবার তারা কিন্তু একটা জায়গায় বলেছে যে ঠিক আছে, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান, গার্মেন্টস দেখবো নাকি অন্য একটা দেখবো যার MIS সিস্টেম খুব ভালো, যার হলো মানে আমরা জানি না গার্মেন্টসের একটা হলো খুবই ফর্মাল এবং গ্রিন এনভায়রনমেন্ট বা গ্রিন সার্টিফাইড, এই ধরনের গার্মেন্টস দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ওইটা তো সবকে রেপ্লিকেট করে না, যত হাজার গার্মেন্টস আছে। তো বলছে একটা ভালো জায়গায় পাইলট করতে গেলে তাহলে ওয়াই নট ইজ ফার্মাসিউটিক্যালস, তো বসুন্ধরা গ্রুপে যাই, বা বেক্সিমকো বা স্কোয়ারে যাই, স্কোয়ারে যে ওটা টেস্ট করে দেখি, দে অলসো হ্যাভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। সো ওইখানে তাদের সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করছে, স্পেশাল ইকোনমিক জন্য যারা বাইরে আসবে তারা কেন। আমি খুব কেয়ারফুলি ফলো করি রোড শো প্রোগ্রাম, এবং ওখানে কে কী কথা বলছে, স্পিচ। সো লন্ডন রোড শোতে ওয়ান অফ দ্য ইনভেস্টার লন্ডনে, উনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে বাংলাদেশের এখানে বলছে কি আমরা ক্যাম্বোডিয়া, ভিয়েতনামের চাইতে লেবার কস্ট লো, সো এখানে তোমাদের খুব অপরচুনিটি আছে ইনভেস্ট করার, এবং এইখানে তোমরা গেইন করবে বেশি। তো একটা কোয়েশ্চেন এসছে যে তোমাদের রিক্রুটমেন্ট পলিসিটা কি, এবং ওখানে ইন্স্যুরেন্স কাভারেজটা কি। তো আমাদের যদি ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ না থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী হয়তো আমাদের কম, কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ দিলে এগুলোকে ক্যালকুলেট করলে লেবার কস্টটা কী দাঁড়ায়। NSSS বলা আছে কোনো জায়গায় যেটা হলো মিক্সড আপ, আপনার এই যে বেসমার্ক মডেল এবং বেভারেজ মডেল দুটো মিক্স আপ আছে। কন্ট্রিবিউটরি হবে কর্মচারী মালিক, আরেকটা আছে মালিক হবে, আরেকটা আছে যে হ্যাঁ ওই জায়গাটা যদি দেখা যায় যে মালিক দিতে পারবে না তাহলে সরকার দেবে,
আমরা সবাই গার্মেন্টস তখন চিন্তাও করেছে, স্যার আছে আজকে, স্যারের জন্যই কিন্তু NSSS অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রুভ হয়েছে। এটা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক ছিল এবং স্যার শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন ইট ইজ এ লিভিং ডকুমেন্ট এবং এটাকে গেট ইট অ্যাপ্রুভাল 4 টাইমস, যে এটা যখন অ্যাপ্রুভাল হয়। এবং সত্যি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা যে স্যারের কারণে এটা ওই সময় অ্যাপ্রুভালটা পায়, যে 15 সালের জুন মাসে। এবং যেটা হয় যে এখানে এইটা নিয়ে একটা বড় ডিসকাশন ছিল। তো যদি আমরা কন্ট্রিবিউটরি করতে চাই, গভর্নমেন্ট যদি কন্ট্রিবিউটরি করতে চায়, সেটা নিয়ে একটা ডিটেল ডিসকাশন হয়েছিল সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে, খুব সম্ভবত 2021 সালের শেষের দিকে। তো ওখানে এখন আপনি বলছেন FID এবং ইদ্রার কথা, কিন্তু ওইখানে একটা অ্যাগ্রিমেন্টে পৌঁছেছে যে না, এখানে যদি আমরা সত্যিকারের টার্গেটেড লেবার চিন্তা করি, তাদের যদি স্বার্থ চিন্তা করি, ইট শুড বি বেভারেজ মডেল। এবং FID সেক্রেটারি তখন ছিলেন আসাদ স্যার, উনি বলেন যে ব্রিটিশ মডেলটাই ফলো করা উচিত। তো যাই হোক, সেইখানে রেসপন্সিবিলিটি নাও গোজ টু FD, ফাইন্যান্স ডিভিশনের কাছে। ফাইন্যান্স ডিভিশন এখন এটা লুক আফটার করবে, যার জন্য এখন আর ওই যে ইদ্রা বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশনের চেয়ে এখন ফাইন্যান্স ডিভিশন। এখানে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস আছে যে যদি আপনি যেগুলো জিনিসগুলোকে দেখিয়েছেন আজকে মোয়াজ্জেম ভাই লাইন বাই লাইন, সেই জায়গাটায় আমার কাছে মনে হয়েছে প্রতিটা আপনার রিকমেন্ডেশনে ওই যে বোল্ড করা, প্রত্যেকটা বোল্ডের উপরে একটা করে ডায়লগ হওয়া উচিত। এখন আপনি 365 দিনে কতগুলো ডায়লগ করবেন, ওইটা ডায়লগ করে ওটার উপর কনসেনসাস বিল্ড আপ করা। আর ফোরামটা যেন এত ছোট না থাকে। আমরা ডেকেছিলাম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, কারণ আমার মনে হয়েছে যে আমরা আজকে এই ঘরের ভিতরে যারা সাজেশন দিতে যাব কেউ কিন্তু ইন্স্যুরেন্স এক্সপার্ট না, এবং ওই ধরনের কোনো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডও নাই, আমরা শুধু বলতেই পারি। কিন্তু এটা যদি কার্যকরী ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে হিউজ একটা নলেজ গ্যাপ আছে, সেটা ফুলফিল করা। তার মানে এই ফোরামটা হতে হবে একটু লাইসিয়াম টাইপের, নো দাই সেলফ টাইপের। এভরি লাইনে যদি কোশ্চেন করে দেন অ্যান্সার যদি আমরা করতে থাকি, তাহলে আমরা কিন্তু পথ খুঁজে পাবো। এবং নো ওয়ে 25 সালে আমাকে এই NSIS এটা কিন্তু লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্থাৎ অ্যাক্ট লিখে পার্লামেন্টে পাঠাতে হবে। এইটা যদি না পাঠায় তাহলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছোট হয়ে যাব, কারণ প্রধানমন্ত্রী তখন জিজ্ঞাসা করবেন যে তোমরা কী করেছো 10 বছরে। আর একটা জিনিস বলে রাখি, শেষ করছি, সেটা হলো এটা নিয়ে যে কথা হয় নাই, আমাদের কিন্তু 20 সালে মার্চে কিন্তু আমরা স্টার্ট করতে চেয়েছিলাম ডায়ালগ। কোভিড লকডাউনের পরে এটা কিন্তু হল্ট হয়ে যায়। এখন আমরা আবার আসছি, কিন্তু না হোক ওটা একটা পার্ট পেনশন হয়ে গেছে, এবং খুব শীঘ্রই হয়তো পেনশনের বাকি দুটো পার্টও হবে। সো ইউনিভার্সাল পেনশনে কেউ বাদ যাবে না। তো এটাও আমরা চাই যে যেহেতু স্মার্ট বাংলাদেশের কনসেপ্টটা যেটা আছে, এবং প্রধানমন্ত্রীর একটা আছে কল্যাণকর রাষ্ট্র, তো কল্যাণকর রাষ্ট্র হলে ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ যেন সবাই সব কিছুতে পায়। এবং এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ওখানে একটা ডিসকাশনও হয়েছে এই নিয়ে, এবং এটা এক্সপিডাইট করতে হবে। তো আমরা ধরে নিই যে যদি আমরা এই বছরে কনসেনসাস বিল্ড আপ করতে পারি, নেক্সট ইয়ারে আমরা এটার অ্যাক্টগুলো লেখা শুরু করতে পারি, এবং এটা যদি পার্লামেন্টে চলে যায় তাহলে আমরা আশা করতে পারি। আর 9th 5-year প্ল্যান ম্যাচিউর হয়ে গেছে, নেক্সট ইয়ারে ওখানে এটা যাবে। আর 26-এ তো আমরা একটা নতুন স্ট্র্যাটেজির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি নেক্সট 10 ইয়ার্স, এবং কমপ্লিটলি 26 পরবর্তী বিশ্ব কী হতে পারে সেটার উপর রেখে এটা। তো সকলকে ধন্যবাদ। আর যদি কারো কোশ্চেন থাকে তো আমি রেডি অ্যান্সার করতে, কারণ যত বেশি কোশ্চেন করবেন তত বেশি জানবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মিস্টার আমিনুল। আসলে আমাদের যেটা কল্যাণকর রাষ্ট্রের জন্য যে আমাদের যে শুভ চিন্তা, কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের জনসচেতনতাও অনেক বেশি বাড়াতে হবে, বিশেষ করে যারা ইনভেস্টর। তো কাজেই আপনি এটা আমরাও জানি যে না, অন্যান্য দেশে বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও প্রচুর থিঙ্ক ট্যাঙ্ক রয়েছে, এবং প্রতিটা বিষয়ের উপরে যে ওয়েদার ইন্ডেক্স বলেন এগুলির উপর অনেক আগে থেকে নানাভাবে কাজগুলি হচ্ছে। আমাদের দেশেও যে আমাদের যে অভিজ্ঞতাগুলি হচ্ছে সব মিলিয়ে কিন্তু এটা ঘন ঘনই আমার মনে হয় যে বসা উচিত। তবে শুধু বসে তাত্ত্বিক কথা নয়, কিন্তু কীভাবে ধাপে ধাপে এগোনো যাবে। আর সবচেয়ে বেশি বড় বিষয় হচ্ছে যেটা যে ফোকাল পয়েন্ট, যে একটা ধারাবাহিকতা যেন থাকে, যে যেখানে আমাদের যেটা প্রায় সময় দেখি প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে, যে আমাদের যখনই অন্যান্য জায়গায়
যখন কোনো একটা কাজ একটু এগোতে থাকে তখনই সে জায়গায় পরিবর্তন চলে আসে কর্মকর্তার, তারপরে দেখা যায় যে আবার নতুন করে শুরু করতে হয়। বা এই জায়গাটায় আমাদেরকে খুব সচেতনভাবে আমাদের যে কোঅর্ডিনেটিং এজেন্সি যারা, যে ফাইন্যান্স ডিভিশন থেকে করুক, তারা যেন এই জিনিসটা এবং যারা স্টেক হোল্ডার্স এটা খেয়াল করে যেন আগামী এই বছর আমরা পরিবর্তন যা যা করার করে যেন আমরা কনসেনসাসে আগামী বছর যেন জিনিসটা বাস্তবায়ন হয়ে যেতে পারে, সেই দিকটাতে জোরদার করতে হবে। আমি আপনার কাছে 10 সেকেন্ড চাচ্ছি। একটা হলো বিহেভিয়ারাল ইস্যু। পৃথিবীব্যাপী সবাই মনে করে ইন্স্যুরেন্স হলে চিট করে, এবং যদি আমি ওটা মেনটেন না করি, ফুলফিল আউট অফ 100 না করি, তাহলে টাকাটা আমার লস হয়ে যাবে। এই জন্য দেখবেন একটা ব্যাংক অ্যাসুরেন্স, ব্যাংকের উপর মানুষের ট্রাস্ট আছে, তারা একটা ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছে। সুতরাং ওইটাও কিন্তু একটা তলিয়ে দেখা উচিত একটা জিনিস। 2 নম্বর হলো ম্যাসিভ আকারে একটা কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি। ইভেন পেনশনেও প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছে ওটা কিন্তু একটা কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি করে ক্যাম্পেইন না করলে এই জিনিসটা একটা ভালো জিনিস কিন্তু সাকসেসফুল হবে না। আর আরেকটা জায়গা আপনি বলেছেন ইয়েটা, যেটা হলো আরেকটা কি যেন বলেন লাস্টের, যেটা বললেন ফোকাল পয়েন্ট। ফোকাল পয়েন্টের অবশ্যই এটা সিলেকশন করে তাদেরকে এটার ভিতরে নিয়ে আসা এবং ওই যে নলেজ ইয়েটা তৈরি করা একটা, তা না হলে এটা খুব একটা ভালো করবে না, কাজ করবে না। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। এই জায়গায় আমার মনে হয় আমাদের কিছু কিছু ডিসকাশনটাই হয়ে যাচ্ছে, যেমন এখানে শুধু বাইরের দেশে না, আমাদের দেশে সত্যি কথা বলতে কি ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারে, স্বচ্ছতার ব্যাপারে কিন্তু অনেকেরই ধারণা নেই, এবং এটা যে একটা জীবনে তার ঝুঁকি কমায় সেই জিনিসটাকে তাদেরকে বিশ্বাসী করতে হবে এবং সেই সার্ভিসের উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। সেই জায়গায় আমাদেরকে একটা সচেতনমূলক কাজ করতে হবে। কারণ যেমন আমি এটা পরবর্তীতে একটা অনুরোধ করব যে MOLF থেকে যদি কেউ, মোল থেকে যদি কেউ আসে, এটা একটু বলতে, যেমন যে স্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে বলছেন যে স্বাভাবিক মৃত্যুরই থাকলে সেই জায়গায় তারা এসে বেনিফিট পাচ্ছে না, কিন্তু শুধু অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যই কেন ইন্স্যুরেন্স বেনিফিট? শুধু স্বাভাবিক মৃত্যু যার হচ্ছে তার পরিবারও তো একটা ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছে, কাজেই সেই জায়গাও কিন্তু আমার মনে হয় একটু দেখা উচিত। যেমন NGO সেক্টরে যেটা আছে যে তাদের সেভিংসের সাথে রিলেট করেছে, কাজে এখানেও মনে হয় একটা গ্যাপ আছে, আমাদের সেই জিনিসটা কিন্তু দেখা উচিত। এবং যতখানি কাজ হয়েছে সেভাবে কিন্তু যারা বিদেশে যাচ্ছে তারা কিন্তু ততখানি কিন্তু জানে না যে তাদের কি কি বেনিফিট আছে, বা এই জায়গায় প্রচুর গ্যাপ। এগুলি আমাদেরকে আসলে আমাদের কমিউনিকেশনটা আরও বোথ ওয়ে, এটাকে সর্বক্ষেত্রেই এটাকে অনেক আরও গতিশীল করতে হবে। মুয়াজ্জেম ভাই বলেছে, আমি চাই যে ভূমধ্যসাগরে সাঁতার কাটার আগে ইন্স্যুরেন্স করে যাক। এই জায়গায় আমি একটা জাস্ট একটা ছোট্ট প্র্যাকটিক্যাল, আপনি যেটা বললেন যে যাওয়ার আগে আপনাকে করতে হবে। যেমন আমাদের এক আমার পরিচিত ছিলেন, ওনার বিদেশি স্ত্রী ছিলেন, তো উনি যখন বিদেশে যাচ্ছেন একবার আমাকে তার একটা ইন্স্যুরেন্স দিয়ে গেল তার ছেলে মেয়েদের, যেহেতু তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজন একসাথে ট্রাভেল করছে। তো আমি একটু খুব ঘাবড়ে গেলাম যে আমি যে হঠাৎ করে সে কোনো সময় দেয় না, হঠাৎ করে দিয়ে গেলাম এবং তাদের একটু মনে হয় একটা কোনো সমস্যা হয়েছে কি না বা এরকম নিয়ে আমি একটু চিন্তা করছিলাম। তো ওনার হাজব্যান্ড খুব হেসে বললো, না না আপনি চিন্তা করেন না, এটা ওদের দেশের কালচার। যেহেতু আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে ট্রাভেল করছি, দিস ইজ আ ভেরি, যে আমিও প্রথম ঘাবড়ে যেতাম যে ট্রাভেল করতে লাগলেই মানে এটা একটা ঝামেলা বা যেটাই মনে করো, বাট দিস ইজ আ পার্ট অফ লাইফ। আমাদের দেশে কিন্তু আমরা সেভাবে সচেতন না বা আমাদের সেই সুযোগ সুবিধাগুলিও নাই। কাজেই ফর যে একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ বা রিস্ক মিটিগেটেড লাইফ, এটা আমাদের চাইলে আমাদের সবাইকে অনেক সচেতন হবে। বা অনেকে মনে করেন যে লাইফ ইন্স্যুরেন্স করা মানে হয়তো বাড়ির কর্তা মরে যেতে পারে, এই ধরনের কিন্তু একসময় এই ধরনের কতগুলি কুসংস্কার ছিল। কাজে সেই জিনিস থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। ধন্যবাদ। এখন আই উইল রিকোয়েস্ট মিস্টার সাদ হোসেন জিলানি, চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার, ILO কান্ট্রি অফিস, to make his comments. Thank you very much, Ms. Parveen Mahmood. Good morning, colleagues. Are we still in the morning? Or yeah, in the morning. Thank you very much, CPD. Thank you very much, GIZ, for organizing this event. And I think it's very, very important because we believe that Bangladesh is around 100 years late
in starting this discussion. This discussion should have started quite earlier. Social insurance is in place in the world since 1920s and 1930s when initial discussion started. ILO started developing standards around it, international, and these standards are there to guide all the countries how to establish social insurance in their countries. Those countries who have benefited from it initially in 1930s and 1940s, you can see where they are right now. And those countries who have missed the train are now struggling with their human development. They are struggling with their basic questions of how we can support and how we can initiate. So first of all, this is very, very important. Congratulations for starting this forum, and I think we need to take it more seriously. And we need to focus on a few things. First of all, the focus should be on the international standards because the wheel has already been invented. So let's not go back to why the wheel is like this and why the wheel is not like this. So international standards are already there. We need not to argue on why Bangladesh is not ready for this. This is a very interesting argument that we have seen in our discourse, and thank you very much for highlighting it. Why Bangladesh is not ready for this is a very strange question. Many countries who had much lower GDP, much lower individual income, per capita income in the world, they have started social insurance much earlier. And now they are reaping the benefit. Now they are harvesting the benefit of this because they are investing in their human resources. But we are in this region. Even Bangladesh is now, unfortunately, behind many of the contemporary countries. All the garment producing countries have very solid social insurance programs in their countries. So I don't know why we are discussing these things, that when to start and how to start. We need to kickstart this. Third thing is, we can also see a very strong bureaucratic inertia in this because your political government has already approved this process. They have approved the National Social Security Strategy. They have approved the National Social Insurance Strategy. So what is stopping us? It is basically the bureaucratic inertia. Our people in the ministries, they do not know how to, what is social insurance. They do not know how to implement it. They do not know who will do it and who will be implementing it and who is the right organization to do it. They are struggling with these questions and they are doing some things right and some things wrong, and then 8 years have gone. This NSIS was approved 8 years ago. What have we done so far? So we need to ask this question from ourselves and then see what is actually lacking here. And we need to start a serious discussion around it if we are serious about improving our workforce, if we are serious about reducing burden from our government exchequer, because right now we have unfortunately put the entire burden of social protection on the government exchequer. 90% plus of your social protection is being funded by the government budget. Social assistance programs are there. There is hardly any programs based on social insurance concept. That is why the entire burden is on your government. It is not being shared by employers. It is not being shared by workers. It is not being shared by anyone. So how long are we going to ask or push our government to have this additional burden, and how are we so all these things are asking that we should take very serious and very urgent action on promoting social insurance in Bangladesh. You're already behind your neighboring countries who have started this back in 1960s, 1940s. India has started this in 1950s. So we need to look at why we are too late, but then we need to move forward on the real issues. A concept of social insurance. Very rightly said, you mentioned that. And then we see a lot of concepts which are polluting this thing. We need to be aware of those discussions which are polluting this discussion, that this should also be included and that should also be included. No. First, we should focus on what is the standard and what we should be implementing, and then move forward on that. If we continue to add to the bucket list and add to the shopping cart that this should also be included, this should be also included, you will never move an inch on this. So let's start with the basic concept and basic things which are there, which are the international standards and which have been adopted 100 years ago.
let's start implementing that. If you need any technical support on that, let's do it. So that is one thing. Second important thing is the lack of institution. Until now, we haven't decided who will implement it, who is the right organization to do it. Social insurance is for the working people. Social insurance is not for the people, the women who are sitting in the houses. It is not for the disabled people. It is not for the children. It is primarily for the working people who are earning and who can contribute, who can pay part of the contribution, part of their salary as a contribution to the social protection things. That's it. So if we are talking about the working people, then we are talking about three key stakeholders: government, employers, and workers. And which ministry is dealing with these three stakeholders on a daily basis? That is Ministry of Labor and Employment. So they should have been here today, and they should be the main stakeholder to take this discussion forward with the government, with the employers, and with the workers. And mind you, these three institutions are already there. They are discussing, and they are quite protectorate, they are quite protecting, they are quite sensitive about their decisions. So the decision about social insurance will not take place in this forum. Sorry, the decision of social insurance will take place in the tripartite discussion between the government, employers, and workers. They will be sitting around the table. They will decide what type of schemes they need, what type of contribution they will be giving, what type of benefit they will be getting, and what will be the mechanism, management system, what will be the accountability system, all these things. So we can only initiate the discussion, we can only make a recommendation, a few recommendations. A decision will be taken in the tripartite body, and that's the period. Last thing is that we need to discuss that how can we ensure credibility of these systems, because the social insurance system runs on credibility. No matter how beautiful scheme you start, but if there is no credibility of that scheme, if the beneficiaries do not trust that scheme, do not trust on those institutions, you will not have good benefits. So this is like, we have some examples. Even in this country, we have some examples. I won't name them, but look at the current coverage of your social insurance schemes in this country. They are less than 20%. So less than 20% people trust our schemes. We need to ensure the credibility of our system, credibility of our schemes. So these are some of the key messages. In my 5 minutes, I won't take longer. So that I wanted to convey. Social Insurance Forum is a real, very good, I think, forum that we need to start these discussions. We need to take it forward, and we need to identify the right solutions for these problems. We will be very happy to be part of this, and we will be not only, we'll try to recommend also that please find a place for this forum into the main decision-making forums like the CMCs and others, so that findings of this could be translated there. Thank you very much. Thank you, Mr. Jilani, for a very clear guidance. And we should take a lesson from the best practices, and we need to cover our time, though we're late, but it's at least, I thank the organizers that to make it more productive. Whatever happened, but we need to move forward with our lessons. And now I will request our former Cabinet Secretary, Mr. Musharraf Hussain Bhuiya, sir, because he was very instrumental in implementing this. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thanks for this opportunity. Although I came here to listen, not to speak, I take interest in this subject. And I thank Dr. Muazzam for a very comprehensive presentation, for providing us with the concepts and also the updates. I also thank the organizers for this initiative of this forum. I am very encouraged by this initiative, and this dialogue should be a continuous process. But I wonder whether this forum is complete without participation of government representatives. I work for the government, but I should not pretend to be a government representative. I am no longer in the government. So it's like playing Hamlet
without the Prince of Denmark. In fact, I expected much from my colleagues in the government. I was curious, interested to know the update from my colleagues in the government, how government is responding to this call, and what are actually doing now, and what the government plans to do in future. I was interested to. Anyway, maybe we'll be having them in the next forum or on next occasions, and I support the position of Dr. Muazzem that sometimes, and most of the times, instead of inviting them to your forum, please go to them for policy dialogue, for policy engagement, inside lobbying, etc. You know, as a former civil servant, I'm in a disadvantageous position. Because if I speak my mind, some of the points will go beyond the government position, and people will ask, what did you do when you were in the government? But many people are not aware of the dynamics of the government. In the government, you know, the general public only see the outcome, the decision, not the inputs. Maybe the inputs to the junior bureaucrats are overruled by the senior bureaucrats, and the inputs to the bureaucrats are overruled by the political leaders. And political leaders, I believe, cannot make the decision all by themselves. They have to take into consideration the position of the stakeholders. So please allow me to share my thoughts with you without asking that question, what I did before during my tenure with the government. Dr. Muazzem has correctly mentioned that this represents a qualitative change in our approach. Earlier, we were confined to social safety nets on doles. Now it's a transformation to something contributory in nature. And although we also appreciate this contributory approach will not be put in place dramatically, or it should be done in a gradual process. That preparation is critically important, and government, not only the government, the other stakeholders, including the development partners, need to appreciate that it needs time for this preparation to prepare all the stakeholders. Here, you know, to make it contributory, of course, initially government can make some provide some matching funds. I see two major stakeholders: one, the employers; other, the employees. And given the socio-economic condition until now in the awareness level, we can expect much from the employees. And Dr. Muazzem works a lot on this sector. He knows the attitude of the employers as well. So we can expect a very revolutionary change in their mindset in this regard. You also know very well, if you know that in Bangladesh, you know, for export-oriented sectors, the assistance or the incentives government provide is very high compared to our competitors. And the wages are relatively low, again, compared to our competitors. So it's a challenge. It reflects a challenge to take on board the major stakeholder like the employees. Sylvia has rightly referred to a big challenge in our system, the interministerial coordination. Yeah, and this is an issue across the board. And it involves both vertical coordination and horizontal coordination. There's a huge perception gap also. And although there's a mechanism put in place, there's a mechanism according to our rules of business, the Bible for the executive organ of the state. There's elaborate mechanisms for interministerial consultations and also consultations with the external stakeholders, but in many cases, it doesn't work well. In many cases, consultations are shallow and narrow, both shallow and narrow. So this is, in this connection, I would like to share with you my thoughts on this, that yes, intragovernmental coordination is important. Equally important is
coordination among development partners. And this issue, social insurance, is very wide. It's a multi-sectoral issue, government-wide issue. And on one hand, so many ministries and agencies are involved. On the other hand, so many development partners are involved. So how do you ensure a proper work division of labor? That is also important. And sustainability. We appreciate the very proactive and valuable support of many of the development partners in sensitizing the government on the relevant issues, on policy dialogue, policy reforms, and piloting, technical assistance, etc. But sustainability requires something else. It needs continuous flow of resources and also sustain institutions, which the development partners cannot provide instantly. So when you take up a long-term program for any purpose, we have to keep in mind what we'll do or we should do in future. Now, policy making is challenging. Policy implementation is more challenging. And policy reforms are most challenging. Most challenging, and Mr. Zilani has used the term bureaucratic inertia. It's a very popular term. I partly agree with you. I'll tell you why. Share with you why. And usually, bureaucracy stands for status quo. Not only bureaucracy. The entire government institutions system stands for status quo. They're shy to reforms. And please note, I think you will share with me, then our political masters, when they are outside the government, are very vocal about reforms, changes. But when they become part of the governmental system, they behave in the same manner than the bureaucrats do. I have came across many reform-minded leaders, political leaders. I have also came across many political leaders who are more bureaucratic than the bureaucrats when they are in the chair. So we have to appreciate this thing also. Now, why I differ with Mr. Jilani? Please remember, I have all the limitations, but I worked for the government for 35 plus 4 years. 35 years in the government and 34 years in the World Bank headquarters board, on the World Bank board as government nominee. Many of the government reforms measures that you visualize was actually initiated by the bureaucrats within the system. Arifin, Shamsul Arifin knows it very well. I am not citing, but yes, both are true. In general, bureaucrats are resistant to changes, but in some cases, bureaucrats are they do not hesitate to initiate, to own, and support, implement reforms. The point is how you engage them. This modality of engagement and your commitment to do that is important. Now, okay. I'll just one issue. For example, Dr. Muazzam has mentioned this again and again. You know, before that, let me share with you that interministerial coordination or intra-government coordination is challenging, and it's more challenging with regard to the cross-cutting issues, government-wide issues like this. But in the allocation of business, the Schedule 1 to the rules of business, which provides for the charter of duties, list of responsibilities of the various ministries and divisions. That's the guiding rule for us. Who will do what? So each subject or potential subject is allotted to one of the ministries or division. So in case of interministerial consultations or consultations in broader sense, the ministry or division responsible for that particular subject will take the lead. Will take the lead. Please, I repeat, take the lead. It is not everybody's business equally.
there should be a lead ministry, a sponsor ministry, an initiating ministry. And they will organize consultations. They will be instrumental to building consensus. They will pursue the case, and more importantly, they will mobilize allies in policy making and implementation. Mobilization of allies within and outside the government is critically important. So here is a challenge, because it's very challenging to pinpoint a lead ministry in this regard. For various components of this activity or initiative, you will find different ministries responsible for that will take the lead. And just let me give you one example. Many people ask why this is the case. Sometimes FID, sometimes Finance Division. Why this confusion? In fact, FID was initially called Banking and Investment Division. Then this ministry was abolished, the division was abolished, because there's strong demand from the stakeholders like the banking sector, private sector, or academicians, researchers, that the banking division should be abolished. Still that demand is prevailing. So it was abolished. Then it was reintroduced. And it was called Banking and Insurance Division. Now, it is called Financial Institutions Division. In India, they call it Financial Services Division. The problem is, when this issue of national pension scheme came, we'll take the lead. But if you follow the books, then FID should take the lead. Insurance is their subject. But Finance Division has the capacity, but it's not their subject. FID is FID subject, but FID lacks the capacity. And this is a very, very common phenomena everywhere in the government. Sometimes I like to say in government or any big institution, those who have the authority do not have the knowledge. And those who have the knowledge do not have the authority. This is a very, very interesting situation. So, but please don't blame our colleagues in the FID for this reason, because institutional capacity is somehow different from individual capacity. If you make finance secretary, secretary FID, he or she cannot make any change overnight, because institutions develop not in years, but in decades, in generations. In generations, some of the most effective institutions in this country were created by the British in 19th century. So you can expect this capacity to be developed in a couple of years. So there are challenges, but I think there are solutions as well. Maybe the solution will not come overnight, or everything will not be achieved overnight, but in a gradual process. But if you appreciate things, if you appreciate the need for gradual advancement, and if you are persistent, if you don't give up, then I think together we can achieve something. So probably I have already taken much of the time, so I must stop here. Thank you very much for this indulgence, and thanks once again for this invitation. I wish you all the best. Thank you for your suggestions, and we should start with workable solutions, because we will find all the solutions at one time. But from learning by doing also, we will be more stronger. Thank you. এখন আমি একটু জানতে চাই, এখানে কি এমআরএ থেকে কেউ এসছেন? আপনারা কি কিছু বলতে চান? কেউ এসছেন কি? জি, থ্যাংক ইউ। ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য এমআরএর রোলে কি সাজেশন দেয় ওইভাবে বলেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইমারতে আমাদের আইন এবং বিধি অনুযায়ী আইন এবং বিধিতে বেশ কিছু ক্লোজ রয়েছে ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে, এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে সেক্টরে এটা প্রচলন আছে, যে আমরা যদিও এটা সেক্টরে সদস্য কল্যাণ তহবিল নামে এটা সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত এনজিওতে আছে।
তো এইটা যেহেতু আমাদের এমআরএ অ্যাক্ট হয়েছে আগে, আইনটা আগেই, পরে ইদ্রার সংশোধনী যে ইদ্রার আইনটা পাশ হলো এটা পরে, ইদ্রার আইন অনুযায়ী তো আসলে মানে তাদের রেজিস্টার্ড অর্গানাইজেশন ছাড়া ইন্স্যুরেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করাটা একটি আইনগত বাধা আছে, যার ফলে আমরা ইদ্রার সঙ্গে নিয়মিত কন্ট্যাক্ট করতেছি যাতে আমাদের সেক্টরে যে এই ইন্স্যুরেন্সটা প্রচলিত আছে এটাকে ক্ষুদ্র বীমা হিসেবে কিভাবে এটা টিকিয়ে রাখা যায়, আর যাতে এটা এই দীর্ঘদিনের যে সেক্টরে এটা প্র্যাকটিস এটা যাতে ধরে রাখা যায় এবং এটাকে আরও যাতে ডেভেলপ করা যায়। আমরা ইদ্রার সঙ্গে অলরেডি আপনারা জানেন যে একটা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। আমরা আমাদের রিকোয়েস্টের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কমিটি ফর্ম করা হয়েছে এবং কমিটি এই বিষয়ে কাজ করছে যে সেক্টরে যে প্রচলিত ইন্স্যুরেন্স বা ঋণ ঝুঁকি তহবিল আমরা বলি, সদস্য কল্যাণ তহবিল বলি, অনেক প্রতিষ্ঠান অনেক নামে এটা চালু রেখেছে। তো এইটাকে যাতে আরও ডেভেলপ করা যায় এবং সেক্টরে যাতে এটা এবং ইন্স্যুরেন্স আইনের সঙ্গে, ইদ্রার আইনের সঙ্গে এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সব কিছু মিলে যাতে এটা একটা সুন্দর সমন্বয় হয়, কোঅর্ডিনেশন হয়, এই জন্য এমআরএ কাজ করে যাচ্ছে আর কি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। এই ইস্যুটা তো অনেক দিন ধরেই গড়াচ্ছে। আই থিঙ্ক এটা সলিউশন আসা দরকার ফর দ্য সেক্টর। থ্যাংক ইউ। আমি আসলে আমাদের যেমন এমআরএর আন্ডারে আমাদের যারা মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউটরা রেজিস্টার তারা কাজ করছেন এবং তারা কেউ কেউ ক্ষুদ্র ঋণ নিয়েও কাজ করছেন, যে সেখানে কিছু লিমিটেশন আছে উনি বললেন। তবে আমি আজকে এখানে পিকেএসএফ থেকে এসছেন, আমি একটু অনুরোধ করব, কারণ পিকেএসএফ ইজ দ্য রেপেক্স অর্গানাইজেশন অফ মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউটস এবং মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমেও কিন্তু লোন প্রোডাক্ট হিসাবেও যা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদেরকেও করা হয়, সুবিধা দেওয়া হয় তাদের যাওয়ার ব্যাপারে পিকেএসএফ চেষ্টা করে থাকে। কাজে এই বিষয়ে আমার পিকেএসএফের কিছু পাইলটিং প্রজেক্ট মডেল আছে। কাজে আমি অনুরোধ করব পিকেএসএফ থেকে মোহাম্মদ হাসান খালেদ, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে কিছু বলার জন্য। আমি পিকেএসএফে আমাদের যে অভিজ্ঞতাটা সেটা আমি একটু বলার আগে আমি বলি, সেটা হচ্ছে যে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ আমরা অ্যাকচুয়াল বেস লাইভ স্টক ইন্স্যুরেন্সটা শুরু করেছিলাম। এবং আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন আমাদের এটা এডিবির একটা ফাইন্যান্সিং ছিল। এডিবি অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল, ফাইন্যান্সিং করছিল জেআইপিআর, জাপান ফান্ড ফর পভার্টি। হাসান খালেদ, একটু কাইন্ডলি আপনি আজকে যে ডিসকাশনটা সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স ফোরাম, এটা পিকেএসএফ এর অভিজ্ঞতায় মানে ইমপ্লিমেন্টেশনে কি হেল্প হতে পারে সেটা সেভাবে বলুন। এখানে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আজকের যে টপিকসটা বা আজকের যে সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের যেটা, সেটাতে সরাসরি পিকেএসএফের এই ধরনের ইনভলভমেন্ট নাই। ইনভলভমেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এখন আপনার যে আমাদের যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা যাচ্ছে সেখানে অলরেডি কিন্তু ইন্স্যুরেন্সটা ট্যাগ করা হয়েছে। এবং আমি আনন্দিত যে এই যে এই ইন্স্যুরেন্সটা ট্যাগ করা হয়েছে এটা ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে। এই ম্যান্ডেটরি কিছু জিনিস আছে যেগুলো আসলে ম্যান্ডেটরি করতে হয়। তো এইটা খুব ভালো একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং এর ফলে আমরা দেখেছি যে এটার গ্রোথটা ভালো হয়েছে। এবং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদেরকে পিকেএসএফ যেহেতু ফাইন্যান্স করছে, এটা একটা রিস্ক প্রোটেকশন হিসেবেও কাজ করছে। আর এই যে আমাদের যে ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্টটা হয়েছে 2014 সালের, যেহেতু পিকেএসএফ সেই সময় বিভিন্ন ধরনের পাইলট টেস্টিংগুলি করছিল, সেই সময় আমরা এই পলিসি ডেভেলপমেন্টের সময় আমরা খুব নিবিড়ভাবে ইনভলভ ছিলাম এবং পিকেএসএফের বেশ কয়েকটা সাজেশন আমাদের ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট 2014-এ ইনকর্পোরেট করা হয়েছে। এর মধ্যে আমরা কাজ করতে গিয়ে যেই জিনিসটা অনুধাবন করেছি এবং সেইটা তৎকালীন সেক্রেটারি সাহেব বলেছেন যে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স প্র্যাকটিস পাইলট প্র্যাকটিসিংগুলো হচ্ছে এবং এটাকে উনি এন্ডোর্স করেছেন এবং উনি বলেছেন যে এই পাইলট প্র্যাকটিসগুলো আপনারা করেন, কিন্তু একটা ফোরাম থাকতে হবে বা একটা বডি থাকতে হবে যেখান থেকে আপনাদের এই এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে শেয়ার করার জন্য একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি এটা যখন বিভিন্ন মিনিস্ট্রির উপরে এই দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে এটা আপনারা যে ফাইন্ডিংসগুলো বলেছেন সেই ফাইন্ডিংসগুলোর কারণেই এই কোঅর্ডিনেশনটা সম্ভব হয়নি, যার কারণে বিভিন্ন পাইলট টেস্টিংগুলো যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর আসলে অ্যাকুমুলেটেড নলেজ এবং গাইডলাইন্সগুলো কী কী আছে সেগুলো আমরা পাই নাই। সেই
প্রেক্ষাপটে আজকে আপনারা যে ফোরামটা করতে যাচ্ছেন, আমি এই ফোরামটার সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করছি। আর ওই ফোরামগুলোতে যখন আমাদের মিটিং হয়েছে তখন সবসময় দেখা যেত যে আমরা রেগুলেশনসগুলো নিয়ে আগে খুব বেশি ডিসকাশন করি। তো এখন আমরা সেই সময় আমার যতটুকু মনে আছে সেক্রেটারি ছিলেন আসলাম স্যার, উনি তখন বলেছেন যে রেগুলেশনসগুলো আমরা পরে ডিজাইন করব, গাইডলাইন্সগুলো পরে ডিজাইন করব, কিন্তু আমাদেরকে পাইলট টেস্টিংয়ের আউটকামগুলো আগে আমাদেরকে জানতে হবে। এবং আমরাও বিভিন্ন ফোরামে এই জিনিসটা বলার চেষ্টা করেছি যে আমাদেরকে কিছু পাইলট টেস্টিং করতে দেন, কিন্তু এই পাইলট টেস্টিংগুলো যখন আমরা করতে যাই বিভিন্ন মিনিস্ট্রি এবং বিভিন্ন রেগুলেটরি বডি এই জায়গাগুলিতে এক ধরনের বাধা সৃষ্টি করে। যেহেতু পিকেএসএফ এর সাথে গভর্নমেন্টের একটা অন্য রিলেশনশিপ আছে, যার কারণে আমরা এই পাইলট টেস্টিংগুলো করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আমরা এই পাইলট টেস্টিংয়ের যে আমাদের ফাইন্ডিংসগুলো এগুলি ডেসিমিনেট করতে আমরা সক্ষম হইনি। তো এইরকম একটা ফোরামের মাধ্যমে আমাদের মনে হয় এগুলি ডেসিমিনেট করা সম্ভব হবে। কারণ আমরা যদি পলিসি গাইডলাইন করি বা গাইডলাইন্সগুলো করি, এগুলি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আর গাইডলাইন পলিসি নিয়ে আমরা যদি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু ভালো কোনো রেজাল্ট পাবো না, কারণ পলিসি ইজ দ্য আউটকাম অফ বেস্ট প্র্যাকটিসেস। তো এই বেস্ট প্র্যাকটিসেসের অপরচুনিটিগুলো আমাদের থাকতে হবে। তা আমাদের এখনও কিছু আমাদের ইন্স্যুরেন্স প্র্যাকটিসগুলো হচ্ছে, তো এগুলি সরাসরি সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের না, বাট এইগুলি সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সকে এনহ্যান্স করার জন্য কোনো ক্ষেত্রে হয়তো সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। তা আমি স্ট্রংলি আপনাদেরকে বলবো যে এই ধরনের ফোরাম থাকাটা খুবই দরকার, এবং আমি মনে করছি যে আগামী দিনে বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে একটা রিমার্কেবল চেঞ্জ আনতে পারে ইন্স্যুরেন্স, মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স, সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স। সুতরাং এই মুহূর্ত থেকে যদি আমরা কাজ না করি তাহলে কিন্তু আমরা পিছায় যাব। তো এই কারণে আমি মনে করি যাদের এই ধরনের পাইলট প্র্যাকটিসগুলো আছে তাদেরকে আপনারা আপনাদের ফোরামে সম্পৃক্ত করেন। আমার মনে হয় আমরা একটা সুন্দর একটা পলিসি গাইডলাইন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যাডাম যে জিনিসটা বলছে যে কিছু ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে আমাদের পলিসি গাইডলাইনগুলো আমরা ডেভেলপ করতে সক্ষম হব। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। নাও দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন। আপনারা কেউ বলতে চান, আপনার পরিচয় দিয়ে একটু বলুন। থ্যাংক ইউ। জি ধন্যবাদ ম্যাডাম, আমি বাংলায় বলি, অ্যালাউ মি যে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমি প্রথমে সিপিডি মুয়াজ্জিম ভাইকে অনেক ধন্যবাদ, অনেক সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন এবং আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারি নাই সেগুলো এইটা একটা মোটামুটি সুযোগ হয়েছে। আমার নাম হারুন রশিদ, আমি লাইট হাউস এনজিও, মূলত আমরা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করি। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি ফাউন্ডার এবং নির্বাহী প্রধান হিসেবে কাজ করছি। তো আমি যে বিষয়গুলো আমি একটু নোট করেছি আমাদের জানার জন্য খুব ভালো হলো, এবং এই ফোরামটা কন্টিনিউ করা দরকার। যেমনটি উনি বলেছেন, আমার মনে হচ্ছে মোশাররফুল ইসলাম ভূঁইয়া স্যার অনেক কিছু ইনিশিয়েট করেছে, এবং আমার মনে আছে যে NIS যে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন স্ট্র্যাটেজি আপনি স্যার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ডিপার্টমেন্টগুলোর সাথে চুক্তি করেছিলেন। আমি জানি না আমাদের দুর্নীতিকে আদৌ কমাইতে পেরেছি কিনা, আমরা কিন্তু এটাতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং কাজ করেছি, আপনার কাছে মনে করে দিলাম স্যার। তো আমি যে বিষয়টা আলাপ করতে চাচ্ছি, আমি নোট করেছি যে আমাদের যে পিছনে ব্যানারে যে ছবিগুলো ছিল তিনজন, যে আমার মনে হয় যে যাদেরকে আমরা হাইলাইট করেছি যে জনগোষ্ঠী পিছনে পড়ে আছে, তাদের জন্য যে ইন্স্যুরেন্সের যে সুবিধা কাভারেজ এবং বিমাটা, যারা ক্লাইমেট ভালনারেবল হয়ে আসছে, যারা আজকে ভালো ছিল কালকে মাইগ্রেট করে আসছে, তাদের জন্য বিমা পরিশোধের কী সুযোগ থাকবে, এরকম একটা চিন্তা আগে থেকে এই ডকুমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসার দরকার, যাতে ওই জনগোষ্ঠীকে আমরা কোনোভাবে মিস না করি। আর একটা যে আমার মনে হয়েছে যে এছাড়াও যে সব জনগোষ্ঠীকে আমরা যদি ওই 50 লক্ষ মানুষকে বাদ দিই যারা পিছিয়ে পড়া আছে, আমি রাফলি বলছি, তার বাইরে কিন্তু আন্ডার প্রভার্টি লেভেলের নিচে যে 2 কোটি মানুষ আছে, তাদের জন্য কীভাবে কাজ করবে, যারা এখনও ওই আমরা ন্যাশনাল যে সোশ্যাল সেফটি নেটের কাভারেজের মধ্যে রেখেছি আমরা, তো তারা তো এখনও ওইখান থেকে বের হয়ে আসতে পারে নাই। বাট এটা একটা প্রোঅ্যাক্টিভ এবং খুব ভালো উদ্যোগ। উই ডু অ্যাপ্রিসিয়েট যে এই কাজটা নিশ্চয়ই তাদেরকেও আমরা রিস্ক করতে পারবো। সেই জন্য একটা স্পেশাল থ্রেশহোল্ড দেওয়া দরকার, যে ওরা কি যারা মিনিমাম মেবি $1000 যারা পার ক্যাপিটা ইনকাম, তারা কি এর মধ্যে আসতে পারবে কিনা, কিংবা $500 পার ক্যাপিটা ইনকাম তারা আসতে পারবে কিনা, তাদের জন্য কি স্কোপ থাকবে সেটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার আমার মনে হয়। আরেকটা যেটা মনে হয়েছে যে ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ যেটা, সেটাতে এই ডকুমেন্টটা আমরা তো এটা বেশ আগে থেকে তৈরি হয়েছে, আমার মনে হয় না যে এখানে ইন্স্যুরেন্সের বিষয়টা ওইভাবে নিয়ে আসা যায়। এর দ্বারা আমাদের মানুষের জনস্বাস্থ্য কাভারেজটা কীভাবে বাড়ানো যাবে, একেবারে রুট পর্যন্ত যাবে, সেটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। যেমনটি আমি যদি ভাউচার স্কিমের কথা বলি, ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং নিয়ে
এটা চিন্তা করা হয়েছে যে দরিদ্র মানুষকে যাতে হসপিটালে আসলে সে যে খরচটা হবে সেই খরচটা ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে গভর্নমেন্টে প্রদান করবে। এটা ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিংয়ের বিষয়টা আসে। ইভেন ম্যাটারনিটি যে স্কিমটা এটা সিমিলারলি, কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কাভারেজটা হেলথ সাইডের সাথে এটা ওইভাবে জোর ভাবে চিন্তা করে এটা যুক্ত করা হয়েছে বলে আমার মনে নাই। আমি শিওর না, আমার মনে হচ্ছে যে আমি যতটুকু জানি এটাতে কাভার করা হয় নাই। তো আমাদের যে বিষয়টা আসলে মোটামুটি 3টা দাগে আমরা দেখছি যে ওয়ার্কার্স, এমপ্লয়ার আর হলো যে যারা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি, কাজ করছি। তো হোয়াট অ্যাবাউট যারা আনএমপ্লয়েড, যারা এই বেকার জনগোষ্ঠী যারা আছে এবং যারা ওল্ডার এজ হবে, তাদের জন্য স্পেশাল কিভাবে আমরা তাদের ইন্স্যুরেন্সটা, বিমাটা কে দিবে, মানে কীভাবে দিতে পারি আমরা, এটার ব্যাপারে আরও একটু মনে হচ্ছে ডিসকাশনের বিষয় আছে। আমি সব শেষে বলবো যে একটা সুযোগ হয়েছে যে এই ফোরামে হয়তোবা এনজিওরা কিছু কথা বলতে পারবে। ডকুমেন্টের মধ্যে দেখলাম যে এনজিওদের এনগেজমেন্টের মধ্যে একটা প্রভিশন রাখা হয়েছে, কিন্তু সোফার আমি অনেক ফোরামে অ্যাটেন্ড করেছি। আমার ডান পাশে এডাবের সমন্বয়কারী, এডাব আছেন, এনজিওদের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। এইরকম একটা ডকুমেন্টের তৈরির সময় কখনো কোথাও মানে এনজিওদেরকে এনগেজ হয়েছে করে স্যার জানতে পারবে যে এনজিওদের এনগেজ করা হয়েছিল কিনা, তাদের সাথে ইভেন কোনো ডিসকাশন করা হয়েছে কিনা, এটাও আমার নলেজে নাই। কিন্তু এখানে দেখলাম যে বড় একটা রোল রাখা হয়েছে যে সত্যিকার আমরা যারা কমিউনিটিতে কাজ করি, দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করি, তাদের মানে ভিউজটা আমি জানি যে হয়তো আমাদের মাধ্যমে মেজরিটি আসতে পারে। যেমনটি আসলো যে এমআরের কথাটা আসলে ম্যাডাম বললেন যে কী নীতিমালা তারা দেখছেন। আলটিমেটলি যে 700+ এনজিও লাইসেন্স প্রাপ্ত যারা মাইক্রো ফাইন্যান্স করে, আমরাও তাদের মধ্যে একজন। আমরা দেখছি শুধুমাত্র ওই ঋণটার বিমা নিশ্চিত করছি, ঋণটা যাতে মারা গেলে ওই টাকাটা তাকে দিতে হবে না, আমরা এটা নিশ্চিত করেছি। আমরা কিন্তু তার লাইফের অন্য নিশ্চয়তা আমরা দিচ্ছি না। তো এটা নিয়ে রিফর্মের দরকার আছে যে এনজিওদের এই প্রোগ্রামটার জন্য। আমি থামছি, যে অনেক অনেক ভালো কন্ট্রিবিউশন, অনেক কিছু জানতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আসলে এনজিও সেক্টরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলবো যে এখানে জীবন, জীবিকা, স্বাস্থ্য তিনটা মিলে কিন্তু একটা কম্প্রিহেন্সিভ সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স করার প্রচুর সুযোগ আছে ভালোভাবে। থ্যাংক ইউ। আপনি বলেন। জি, শুভেচ্ছা। আমি কেম জসিমউদ্দিন, আমি পরিচালক হিসাবে আছি অ্যাডাবে। অ্যাডাব হচ্ছে এনজিওদের একটি সমন্বয়কারী সংগঠন। আমি মোয়াজ্জেম ভাইয়ের উপস্থাপনাটা খুব ভালো একটা উপস্থাপনা বলে মনে করছি, কারণ উনি অনেক বিষয় কভারেজের মধ্যে এনেছেন। অনেক আলোচনা হয়েছে, আমি অত আলোচনায় যাব না, কারণ বাংলার সোশ্যাল সিকিউরিটি, সোশ্যাল সেফটি নেট, সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের অনেকগুলো খাত আছে, অনেক স্কিম আছে। তো আমার মনে হয় আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি, কিছুদিন আগে আমি একটা এনজিওতে একটা আলোচনায় গিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে যে এই যে সার্বজনীন পেনশন স্কিম, এটাকে প্রচারণার জন্য তারা কাজ করছে। সেখানে একটা আলোচনার আয়োজন করেছিল। সেখানে আপনার একেবারে বস্তির মানুষজনও ছিল, আপনার বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধিরা ছিল, গার্মেন্টস কর্মীরা ছিল, সুশীল সমাজের কিছু মানুষজন ছিল। সেখানে একটা আলোচনা হচ্ছিল, বেসিক্যালি তারা এটাকে প্রচারণা করছে। সেখানে আপনার গভর্নমেন্টের তরফ থেকে সমাজসেবার একজন অফিসারও সেখানে ছিলেন মাঠ পর্যায়ে। তবে আমার কাছে ওই আলোচনায় মানুষের যে এক্সপ্রেশন যেটা দেখেছে, আমার কাছে মনে হয় না যে মানুষ এই সার্বজনীন পেনশন স্কিমটাকে খুব ট্রাস্ট করছে। এটা একটা বড় ঘাটতি আছে বলে আমার মনে হচ্ছে, কারণ জানা বোঝার অনেক ঘাটতি আছে। আমরা প্রচারণাটা সেভাবে হচ্ছে না। মানুষ যাদেরকে নিয়ে আমরা কথা বলছি, যারা স্টেক হোল্ডার মূলত, তারা আসলে বিষয়গুলো খুব সেভাবে জানে না, কিভাবে কি হচ্ছে, তার টাকাটা কোথায় যাবে, তার টাকা কার কাছে থাকবে, এই টাকা সুরক্ষিত থাকবে কিনা, এই টাকা সে অথবা তার ওয়ারিশ যারা আছে তারা কিভাবে ফেরত পাবে, সে এটা নিয়ে কোনো ব্যাড সিচুয়েশনে পড়লে সে কার কাছে যাবে, এই জায়গায় তাদের একটা ট্রাস্টের অভাব আছে। এবং যে বিষয়টা আরও ওখানে উঠে আসছে, বলছে যে সরকার এটা করছে, ঠিক আছে, আমরা বুঝতে পারছি আমাদের জনগণের জন্য এটা করছে, কিন্তু সরকার যেখানে নিজের ভল্টের টাকা সুরক্ষিত রাখতে পারে না, সেই টাকা বাইরে চলে যায়, দেশের বাইরে, সে টাকা আমরা ফেরত আনতে পারি না, আমাদের ব্যাংকের টাকা লোন নিয়ে বিদেশে পাচার হয়ে যায়, সেই জায়গায় আমার এই টাকা আসলে সুরক্ষিত থাকবে কিনা, এই টাকা আমি
আমার কাজে লাগবে কিনা, আমি টাকা ফেরত পাবো কিনা, এই একটা আনট্রাস্টেড জায়গা তাদের আছে। তা আমি শেষ করি আমি যে জায়গায় বলবো সেটা আসলে এই পুরো প্রসেসটার মধ্যে আমাদের মোয়াজ্জেম ভাই বলছেন এখানে একটা যেই অথরিটিটা এটা চালাবে সেখানে আসলে কন্টিনিউশনের একটা ইস্যু থাকার দরকার, কারণ ইনস্টিটিউশনাল ওনারশিপটা, ইনস্টিটিউশনাল নলেজটা অনেক সময় অনেক কাজে লাগে, হয়তো সেটা যতটা পারা যায়। তারপরে এখানে ক্যাম্পেইনের একটা ব্যবস্থা রাখার দরকার, একেবারে রুট লেভেলে গ্রামীণ পর্যায়ের জন্য বিষয়টা যায়, এবং ইজি ওয়ে অফ অপারেশন কতটা ইজি ওয়ে করা যেতে পারে, মানুষের জন্য ফ্রেন্ডলি করা যায়। আর এই প্রোটেকশন অফ পাবলিক মানির কথা বললাম, এবং এটা হলো গভর্নেন্সটা যেন একটু স্ট্রিক্ট থাকে, গভর্নেন্সটা যেন ঠিক থাকে, কারণ এই একটা জায়গায় আমাদের অনেক প্রবলেম, আমরা অনেক কাজ করি কিন্তু এই জায়গার জন্য আমাদের এই কাজগুলো আসলে ডাউনে চলে যায়। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। Thank you. This is Aklima Parvin from International Food Policy Research Institute. Thanks for giving me the floor. Specifically, আমাদের ফোরামের উপর ফোকাস রেখে কথা বলবো। So from the keynote speakers, we actually can see Social Insurance Forum will work on 4 thematic discussion: maternity insurance, unemployment, disability, accident. So my one comment is like whether we can think on the health insurance for marginal community at the rural level. Since this is like, you know, health cost is the one of the contributing factor to poverty. And also under maternity insurance, so just to give you one, I'll take a half a minute. So under NSSS, so if he is doing a research study collaborating with World Food Program and MOCA, so we want to see how social protection create impact on birth outcome and maternal nutrition. So we are hoping this proof of concept is under process. So this research, so we can get some evidence end of the year. This proof of concepts will help when we'll work on developing the framework for under this thematic area. We are happy to be part of the next discussion. Thanks. ধন্যবাদ। Please. Assalamualaikum. This is Shubhashish Borua, Head of Impact Business from Grindelt Insurance Company Limited. Maybe I'm the only insurance person here, and I'm feeling privileged for that. And thanks to Moazzam Bhai for your outstanding presentation. Just to add few things with your presentation, Grindelt is working with Shastro Shurokha Kormoshuchi with the Ministry of Health for last 7 years, and you'll be happy to know that so far 50,000 people have taken treatment under this scheme in Tangail Upazila, and out of that, aligned with this forum presentation, 3,000 maternity cases has been handled, and these are completely free. We are talking about the social protection insurance where technology-driven solutions are given at this moment in Bangladesh, and we should be proud of that. Maybe we are seeing many red tape issues, maybe we can see many bottlenecks here. But one thing I just want to contribute is that communication is a big factor in terms of insurance mindset in Bangladesh. We have many religious taboos, social taboos, and as a character of all the Bengalis, we are quite resilient regarding, and we are not that much interested about the insurance product. So time has come to eradicate all those, but in terms of supply side and demand side, insurance companies, there are, as we mentioned, there are almost 80 insurance companies in the country, and out of that, hardly 3 or 4 of them are trying to do insurance for the marginal people. And that mindset should be changed, first of all. Until and unless it is removed, all the insurance company, even the government sector insurance company, won't be possible to reach the last mile customer. And another thing, who will lead this entire ball game? We were discussing about the migrant workers insurance. I was part of that initial forum, and trust me, the way the product has been designed, I think it is not that much optimum for the migrant workers. Every year we are getting more than 10,000 dead bodies from abroad. How much we are paying? And if you price that product, I think we are charging something around 1,000 taka for 2 years, and the amount is going to the migrant workers. This project is not going to sustain it long. So we need to have a sustainable business model, maybe from the maybe for the government sector or from the private sector. An engagement of it should be a societal business model where we should have academia, private sector, telcos,
and all the stakeholders. Until and unless we do this, we will have this forum, we will have this meeting, but nothing, the outcome will be very zero. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. একটু অফ করতে হবে। Okay. Assalamu alaikum and good afternoon. I'm Rashid Al Hassan from Asian Development Bank. Thank you for giving me opportunity to speak here, and I'd like to thank the presenter for this excellent presentation, and also I'd like to thank the organizer for organizing this event. This is very important event. So let me share the ADB's experience in the insurance sector. ADB started working in the insurance sector in 2011-12, and we piloted weather-based index insurance through Shadaran Bima Corporation in the Northern District, and we successfully piloted it. However, because of some unexpected situation, it could not happen. We could not expand that program. And later, we also piloted another insurance project through PKSF Livestock Insurance. Our colleague from PKSF already explained. And recently, what we are doing, we provided budget support program to the government on strengthening social resilience program. And under the budget support program, we picked some policy actions, especially the social insurance policy actions, as well as also cross-interministerial consultation framework of National Social Insurance Scheme. We picked those policy actions as budget support program, and we provided $300 million to the government as budget support in the last year. And we are also providing technical assistance to the government, especially to the cabinet division, on piloting social insurance, unemployment insurance, as well as working injury insurance. So we're providing technical assistance how to conduct those pilot. And recently we're processing another policy-based loan budget support program in this year, and where we have taken the policy action of Ministry of Employment and Labor, especially to establish a dedicated social security unit to implement them and monitor social insurance scheme. So we have picked that policy action, and also we are closely working with Ministry of Labor and Employment to develop and approve plan for workers and social insurance. And we are also closely working with ILO in terms of social insurance. So from ADB, we're happy to work in future. Thank you. Ministry of Social Welfare থেকে কে আসছেন? সরকারি please. Assalamu alaikum. Good afternoon to everybody. This is ABM Sadiqur Rahman, Deputy Secretary, Ministry of Social Welfare. আমরা যে ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে আজকের যে ওয়ার্কশপ বা সেমিনার হলো, প্রথম যে কি প্রেজেন্টেশনটা ছিল, তাতে দেখলাম যে বিভিন্ন মিনিস্ট্রির এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের কী কী ভূমিকা আছে সেই বিষয়ে। যেহেতু এটা সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সটা হচ্ছে আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয়। তো ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে আমাদের কিন্তু একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন আছে। নেগেটিভ ইমপ্রেশনটা হচ্ছে কি, ইমপ্রেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট ইট ইজ সাফারিং ফ্রম ল্যাক অফ ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড ট্রাস্ট। আমরা এমনকি আমরা যারা এই যে এই লেভেলে আমরা যারা গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল, আমরা যে গাড়ির ইন্স্যুরেন্স করি, আমাদের যে ব্যক্তিগত গাড়ি আছে বা লোনের গাড়ি আছে, এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে এটার যে ক্ষতিপূরণটা একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে নিতে আমাদের যে কি পরিমাণ আমাদেরই বেগ পেতে হয়। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হবে? আমাদের নানান কিছু করতে হয়। স্যার জানেন যে আমাদের প্রথমে জিডি করতে হয়, এটার ছবি তুলতে হয়, ডাইনে বামে নানান রকমের ছবি তুলতে হয়। ছবিতে কিন্তু ক্ষতিটা দেখা যায় না, ওরকম দেখা যায় না, যার ফলে দেখা যাচ্ছে ওটা রিপেয়ার করতে আমার 30,000 টাকা লাগলো, হয়তো 5 থেকে 7,000 টাকা দিল, সেও অনেক দিন পরে। তো এরকম ইন্স্যুরেন্সের যদি বাস্তবায়ন হয় বা এরকম আমরা যদি ফিডব্যাক পাই, তাহলে ইন্স্যুরেন্সের প্রতি আমাদের তো আস্থা থাকার কথা না। আর এও দেখা গেছে আমার কিছু আত্মীয় স্বজন এখন আমার কাছে তদবির করেন, সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ফার ইস্ট ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স একটা লিমিটেড আছে, ইন্স্যুরেন্স আছে না, সেটার মালিক পক্ষ টাকার পয়সা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে, যার ফলে যাদের ম্যাচিউরড হয়ে গেছে ইন্স্যুরেন্সের ডেট, তারাও টাকা পাচ্ছে না। যখন একটা সমাজের একজন
এটার জন্য মানে সাফার করে, বাকিরা তো জেনে যায়, তার আত্মীয় স্বজন জানে, এবং ইলনিস ডান্স এফেস আমরা তো জানি, যেটা খারাপ সেটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তো এবং যারা এই ইন্স্যুরেন্সগুলো করেছে তারা গভর্নমেন্ট সব বেসরকারি স্কুলে চাকরি করে, বেসরকারি কলেজে, তারা অনেক আশা নিয়ে ইন্স্যুরেন্স করেছে। 4-5টা ইন্স্যুরেন্স একটা পরিবারের, টাকা পাচ্ছে না। আমি অনেকবার যোগাযোগ করেছি, ওই ইয়ার সঙ্গে কথা বলেছি, তারা বলে যে আমাদের এরকম মালিক পূর্বের যারা ছিল ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং অন্যান্য, তারা টাকাটা নিয়ে গেছে, তারা জেলে আছে। জেলে আছে তো আমার দরকার নেই, আমি তো টাকা পাচ্ছি না। তারা জেলে আছে, জেল ঘাটলে তো আমার লাভ নাই। তারা এইভাবে যদি মানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো এইভাবে কাজ করে, তাহলে তো ইন্স্যুরেন্সের প্রতি মানুষের আস্থা থাকার কথা না। তো সেজন্য আমাদের প্রথমে আস্থা তৈরি করতে হবে মানুষের মধ্যে। ইন্স্যুরেন্সের আস্থা তৈরি করা যাবে কিভাবে? সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কার্যক্রমগুলো করি সেগুলো সিনসিয়ারলি করতে হবে। এখানে দুর্নীতি করা যাবে না, কাজে ফাঁকি দেওয়া যাবে না, এবং সেবাগ্রহীতা যারা, তাদের সাথে যেভাবে ব্যবহার করা উচিত সেভাবে আমাদের ব্যবহার করতে হবে, যেভাবে সহযোগিতা করা উচিত সেভাবে সহযোগিতা করতে হবে। সেটাকে আমাদের ইনশিওর করতে হবে। যদি আমরা সেই বিষয়গুলো ইনশিওর করতে পারি, তাহলে সোশ্যাল যে ইন্স্যুরেন্স, এটার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে। আর মিনিস্ট্রিতে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তারা চেঞ্জ হতে পারে। আমাদের যেহেতু আমরা যারা সরকারি চাকরি করি, স্যার তো আমাদের লিডার ছিলেন, স্যার যখন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি তখন আমি স্যার ইউনো ছিলাম। তো মাঠে আমরা কাজ করেছি, দেখেছি যে আমাদের বদলি হতেই হয়। যেমন আমার 18 বছর চাকরিতে প্রায় 15-16টা বদলি হয়ে গেছে। এরকম তো আমাদের হবেই। এই জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সেকশন ওয়াইজ করতে হবে। যে সেকশনটা পাবলিক ডিলিংস করে, ওই সেকশনের যদি সেকশন অফিসার যে হবে, উনি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হবে। তাহলে হবে কি, ওই সেকশনে যারা এও থাকেন, অন্যান্য আদার্স স্টাফ থাকেন, তারা খুব বেশি কিন্তু পরিবর্তন হন না, ওই একই মিনিস্ট্রিতে পরিবর্তন হন, স্যার ভালো করে জানেন। তাহলে ওখানে অন্তত ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি কিছু থেকে যাবে। আর যদি কোনো ব্যক্তিকে করা হয়, ব্যক্তি নামে করা হয় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, তাহলে উনি বদলি হয়ে গেলে উনি তো সাথেই চলে যাবেন, তাহলে কোনো ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি থাকবে না। তো সেই জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা আপনারা যেটা করতে চাচ্ছেন মিনিস্ট্রি ওয়াইজ, সেটা একটা সেকশন ধরে, যে সেকশনটা এই ইন্স্যুরেন্সের সাথে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর আমাদের মিনিস্ট্রিতে, মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে তো অনেকগুলো কার্যক্রম আছে। 7টা দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো সেফটি নেট প্রোগ্রাম কার্যক্রম করি। সেগুলো আসলে, এগুলো ভাতা, এগুলো তো আর ইন্স্যুরেন্স না। ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে যে ইকোনমিক শক থেকে যদি কখনো কেউ ইকোনমিক শক দ্রুত পড়ে, তখন তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করাটাই হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের দায়িত্ব। সেটা যদিও আমাদের এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম না, তারপরেও যদি আমাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়, আমরা কী ধরনের দায়িত্ব এবং কী কাজ আমাদের করতে হবে, কিভাবে আমরা সহযোগিতা করতে পারি, কীভাবে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করতে পারি, কীভাবে মানুষের ট্রাস্ট বৃদ্ধি করতে পারি। যেহেতু আমাদের সংস্থা একেবারে রুট পর্যায়ে, মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে, অধিদপ্তর থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা, এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে আমাদের কর্মচারী রয়েছে, কর্মকর্তা রয়েছে। সেজন্য আমরা এটা সহযোগিতা করতে পারবো আশা করি। আর স্যার অনেক সুন্দর একটা কথা বলেছেন যে আমাদের যার অথরিটি আছে তার নলেজ নাই, যার নলেজ আছে তার অথরিটি নেই। বিষয়টা আসলেই তাই। আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা এটা দেখতে পাই। এই বিষয়টাকে আমাদের যার নলেজ আছে তাকে অথরিটি দেওয়ার বিষয়টা ইনশিওর করা দরকার। সেই জন্য আপনারাও এখান থেকে যদি মানে কথা তোলেন, ভয়েস তোলেন, তাহলে হয়তো সেটা সরকারি পর্যায়ে এটা বাস্তবায়ন করা হবে। স্যার আরেকটা কথা বলেছেন যে মানে পলিটিক্যাল ম্যান যখন বুড়ো দায়িত্ব পান, তখন কিন্তু তারা মোর দ্যান পলিটিক্যাল, মোর দ্যান ব্যুরোক্রেট। অনেকে আছে, যেমন এই যে আমরা কথাই বলি যে মানে কিছু কিছু লোক, যেমন এখন মাঠে যেটা দেখা যায় যে এক এক লোক এত বড় আওয়ামী লীগার, মানে তার মতো আর আওয়ামী লীগ কেউ ছিল না, বা কেউ কোনো দিন হবে কি না, এরকম একটা অবস্থা দেখায়। এরকম যদি আমরা মানে মোর দ্যান পোপ হয়ে যাই, ক্যাথলিক মোর দ্যান পোপ, তাহলে তো হবে না। আমাদের যেভাবে নিজেকে জাহির করা উচিত ততটুকুই জাহির করা দরকার, যেভাবে যতটুকু দায়িত্ব ততটুকু পালন করা উচিত। আর
এই বিষয়গুলোকে এনশিওর করতে হবে। অর্থাৎ যে দায়িত্ব পালন করতে পারবে তাকেই দায়িত্ব দিতে হবে, যে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না তাকে দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হবে না, সে বিষয়টাও ইনশিওর করতে হবে এবং সেটার জন্য আমাদের স্টাডি করতে হবে। আমি ছোটবেলায় শুনেছি যে আমার এক আত্মীয় ছিলেন, হ্যাঁ আমি ওটা বলে শেষ করব, উনি পুলিশের ডিএসবিতে ছিলেন ইন্সপেক্টর। তো উনি কোনো একটা ইয়াতে মাথায় আঘাত পেয়ে মাঝে মাঝে মানে সেন্স হারা হয়ে যান। তো ওনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার কারণে ওনার ওই সেন্স হারা যখন হয়ে গেছেন এক সময় ওনার মানে পিস্তল যেটা সাথে ছিল এই পিস্তলটা চুরি হয়ে যায়। চুরি হওয়ার পরে উনি কিন্তু সাসপেন্ড হননি, ওনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিল তাকেই সাসপেন্ড করা হয়েছে, যে তার এই অবস্থা জেনে তাকে কেন দায়িত্ব দেওয়া হলো। কিন্তু এখন আমরা উল্টো দেখি যে পানি নিচের দিকে গড়ায়, নিচের দিকে গড়ায়, এই থিওরিতে গেলে হবে না। দায়িত্ব এবং রেসপন্সিবিলিটি এটাকে আমাদের মানে ভালোভাবে ইনশিওর করতে হবে, কার দায়িত্ব এবং কার কী দায়িত্ব। যাই হোক এই বিষয়গুলো আমাদের যাতে আমরা ঠিকমতো আমাদের সকলের দায়িত্ব আমরা ঠিকমতো পালন করি। এবং এনজিও সম্পর্কেও কিন্তু আমাদের খুব যে ভালো ধারণা তাও নাই, এটা অনেক ইতিহাস আছে, অনেকের যে মানে টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়। আমি ওই আমাদের যে ভিজিডি প্রোগ্রাম ছিল সেটা যে ভিজিডির ওখানে একটা ইন্স্যুরেন্সের বিষয়, অর্থাৎ প্রত্যেকটা উপকারভোগী কিছু টাকা সঞ্চয় করেন এবং ওই 3 বছর পরেই সেই টাকার থেকে যে টোটাল টাকাটা কিছু ইন্টারেস্ট সহ ওটা পান। দেখা যাচ্ছে যে এনজিও ওই টাকা নিয়ে ভেঙে গেছে, যে লোককে দায়িত্ব দিয়েছে সে অন্য জায়গায় চাকরি করে। আমি তখন ইউনো ছিলাম, স্যার আমি তাকে ধরে এনে পাবলিক দিয়ে ধরে এনে থানায় দিয়েছি এবং তার কাছ থেকে টাকা আদায় করে আমি সেই উপকারভোগীকে দিয়েছি। তো এইরকম এনজিও যদি কাজ করে তাহলে তো এই ইন্স্যুরেন্স মানে ঠিকমতো মানুষ বিশ্বাস করবে না। তো সেজন্য সবাইকে আমাদের মানে সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ। আসলে আমাদের বিশ্বাস সৃষ্টি করাটা বেশি প্রয়োজন, ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে যেন কাজ করা যায়। তো এইভাবে আসলে যেমন এনজিওদের বিরুদ্ধে যেমন অনেক অস্বচ্ছতা আছে, সেরকম যেমন আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারেও কিন্তু এনজিওদের যে লিগ্যাল এন্টিটি নিয়ে অনেক রকমের কিন্তু এখনও এগুলি সুরাহা হয়নি। এমআরের সাথে মিলে আপনাদেরকে কিন্তু সেই জায়গাও কাজ করতে হবে, কাঠামোগুলির গভর্নেন্সের ফ্রেমওয়ার্কটাকে আরও স্বচ্ছ করতে হবে সেখানে। আর তার চেয়ে হচ্ছে যে মানে ওটা যেন কাজ বাস্তবায়নের সুবিধা হয়, সেই জায়গায় নানা রকম হিক্কাপ হয়। থ্যাংক ইউ। এখন আমি এখানে আর দুজন নেব, একজন SOS চিলড্রেন্স ভিলেজেস থেকে। আচ্ছা আপনি বলেন, আপনার পরেই মোহাম্মদ শাহিদুল হাসান বাংলাদেশ ব্যাংক, ওনাকে দিয়ে শেষ করব আমরা একটু। কোথায়? আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে আপা, ঠিক আছে আপনার 3 জনকে দিয়ে শেষ হবে, আমরা কিন্তু 1টার সময় শেষ করবো। তাহলে আপনি শুরু করেন, আপনাকে দিয়ে। আসসালামু আলাইকুম, আমি শারমিন শাহিন, উপপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর VWB শাখায় কাজ করছি। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্যার যেটা বললেন যে সঞ্চয়ের টাকা, স্যার এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাই, এখন মহিলারা তাদের নিজস্ব ওই গ্যাপিংটা দূর করার জন্য নিজস্ব অ্যাকাউন্টে খুলে সঞ্চয়ের টাকাটা জমা করছে। এখন আর এনজিওদের মাধ্যমে এনজিওরা সহযোগিতা করছে, বাট ওরা নিজেরা নিজেদের টাকাটা জমা করছে। তো কিছুটা আগের চেয়ে অনেকটা স্বচ্ছতা বজায় থাকছে এখন। তো এখানে স্যার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের একটা VWB কার্যক্রম প্লাস মাতৃত্ব মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা ভাতা প্রদান করছি। তো এইগুলো কার্যক্রমের সাথে সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্সের ওইভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না, তবুও আমাদের কোনো দায়িত্ব দিলে স্যার আমরা ওতপ্রোতভাবে কাজ করব। এছাড়া স্যার যেটা যে আস্থার জায়গাটা, এটা মেনলি আর প্রচারণাটা আমাদের বেশি করে দরকার। আমাদের মাধ্যমে আমরা যেহেতু অনেক আরবান রুরাল পর্যায়ে কাজ করে থাকি, আমাদের মাধ্যমে এই প্রচারণাটা আমরা পৌঁছে দিতে পারি স্যার। তাহলে সকলকে সচেতনতার মাধ্যমে আমরা কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো স্যার। ধন্যবাদ। আসলে আপনারা তো তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের নিয়ে কাজ করেন, তো
কাজটা যেভাবে শুরু হয়েছে সেটা সেই সময়ের জন্য সেটা ঠিক ছিল, কিন্তু এখনকার সময়ে যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিতর নিয়ে আসাটা এটাই উপযুক্ত, তাদেরকে সেভাবে ক্ষমতায়ন করাটা দরকার, কারণ নিজের হিসাব যেন নিজে বুঝতে পারে স্বচ্ছভাবে। ধন্যবাদ। এখন SOS ভিলেজে আপনি বলেন। ধন্যবাদ আপা। আমি আহমেদ মেহেদি হাসান, আমি SOS চিলড্রেন্স ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ডিরেক্টর HR হিসেবে কর্মরত আছি। থ্যাংকস, আই এম ভেরি হ্যাপি টু বি পার্ট অফ দিস সেশন। প্রথমে মোয়াজ্জেম ভাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে তার সুন্দর একটা উপস্থাপনা এবং যে বিষয়টা সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স ফোরাম, এই যে উদ্যোগটা, এই উদ্যোগটা আসলেই আমাদের সমাজে অনেক কাজে দিবে, কারণ ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে যে ধারণা, এর যে ব্যবস্থাপনা, সব কিছুর প্রতি একটা অবিশ্বাস তো আছেই। তো সেই জায়গাগুলোতে যে নিটিগিটিগুলো রয়েছে, প্রবলেমগুলো রয়েছে, সেগুলো যদি একটা ফোরামের মধ্যে কালেকটিভলি আমরা তুলে ধরে সেই জায়গাটা দূর করতে পারি, আমার মনে হয় যে এটা সমাজে অনেক উপকারে আসবে। আর যেহেতু আমি একটা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে কাজ করছি, সমাজে যে ভালনারেবল চিলড্রেনরা আছে এদেরকেও কিভাবে এর মধ্যে নিয়ে আসা যায়, কারণ আমরা প্যারেন্টাল কেয়ারলেস এবং দোজ হু আর রিস্ক টু লুজিং প্যারেন্টাল কেয়ার, সেই সব বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছি। তো তাদেরকে যে সেবাটা দিচ্ছি সেই সেবাটা আমরা সাহায্যধর্মী প্রতিষ্ঠান, ডোনেশন নির্ভর বেসড অর্গানাইজেশন। সো ইউরোপিয়ান রেসিশন বা যে ভূ রাজনৈতিক অবস্থা, সেখানে এই যে ফান্ডগুলো আসবার ব্যাপারেও অনেক সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। আর দ্বিতীয় যে বিষয় যে আমাদের ট্রাস্ট, আমি ছোট্ট করে যদি বলি যে আমি HR থেকে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স, যেটা আমাদের লেবার লয়ের একটা কমপ্লায়েন্স ইস্যুও বটে, তো সেখানে ডেথ অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টাল বেনিফিটের কথাই বলা হয়েছে, মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের কথা বলা হয়নি। আপা অবশ্য বলছিলেন মেডিকেল হেলথ ইন্স্যুরেন্সের কথা। এই ডেথ অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টাল ইন্স্যুরেন্সের যখন আমি ইন্ট্রোডিউস করতে গেলাম, আমাদের সবাই আমরা অনেক এডুকেটেড, বাট তারপরেও সবার মধ্যেই যে ধারণাটা যে আমি তো মরে গেলে পাবো, তাহলে আমি বেঁচে থাকলে কি পাচ্ছি, সো সেটা তো পাচ্ছি না। এবং ভাই বলেছেন যে আমাদের যে গাড়িগুলি আছে সেগুলো করতে গিয়েও আমরা অনেক কাঠখড় পোহাতে হয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো থেকে। তো ওই জায়গাটাও একটা গুড গভর্নেন্স আরও একটু ইজি, আরও একটু যদি করা যায়, তাহলে মনে হয় মানুষের মধ্যে ট্রাস্টটা আসবে। আর এই সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স স্কিম, যেটা গভর্নমেন্ট যেটা সার্বজনীন পেনশন স্কিম করলেন, এ সম্পর্কে বোধহয় আরও বেশি বেশি ক্যাম্পেইন দরকার, কারণ এখনও মানুষের মধ্যে ধারণা আছে যে আসলে আমি টাকাটা পাবো কিনা। সরকারি পেনশনের টাকা পেতে গেলে অনেকের, আমরা আমার বাবা মাদের দেখেছি যে তাদের একদম জুতার সোল খুলে যায়। সো ওই যে ভীতিটা, এই ভীতিটা দূর করার জন্য অনেক বেশি ক্যাম্পেইন। স্যার বলেছেন অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ একটা। তো এই জায়গাটায় আমরা যেন একটু জোর দেই, আর বাচ্চাদেরকেও কিভাবে, এই যে যারা ভালনারেবল চিলড্রেন আছে তাদেরকেও কিভাবে এর মধ্যে সম্পৃক্ত করে নিয়ে আসা যায়, সেদিকে অনেক ধন্যবাদ। অ্যান্ড উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক ফর দিস ফোরাম। ধন্যবাদ। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কেউ কে আছেন? জি, আপনি। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ শাহেদুল হাসান, জয়েন্ট ডিরেক্টর, ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক। তা আপনাদের বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স নিয়ে আমরা কথা শুনলাম, তো এখানে আমি আমাকে কোনোভাবে রিলেট করতে পারলাম না যে আমি কোন ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আছি। তা আমার যেটা ফাইন্ডিংস, আমরা ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট আমানতকারীদের, ব্যাংকিং সেক্টরের আমানতকারীদের সুরক্ষা নিয়ে কাজ করি, যার ফলে ফিনান্সিয়াল সেফটি নেট, ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন, ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি এবং ব্যাংকিং সেক্টরের আমানত উইথড্রয়াল প্রেশার থেকে আমরা ডিপোজিটরদেরকে সুরক্ষা দিয়ে থাকি। তাদের যেটা আপনারা এতক্ষণ আলোচনা করলেন যে আস্থা সংকট আছে, ব্যাংকিং সেক্টরে আমানতকারীদের আস্থার সংকট দূর করার জন্য আমরা কাজ করি। তো আমাদের যেহেতু ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড, সেটা আমরা 2006 সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ডিপোজিট ইন্স্যুরার, এখানে সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক একটা অর্গানাইজেশন আছে, নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, ওনাদের মেম্বার আমরা। ওনারা আমাদেরকে বিভিন্ন কান্ট্রি পার্সপেক্টিভে বিভিন্ন গাইডলাইন ইস্যু করে থাকেন, কোন দেশ কীভাবে চলছে আমানতকারীদের সুরক্ষার জন্য, সেটা থেকে আমরা অনেক নলেজ গেদার করি বা তারা শেয়ার করে আমাদের সাথে, সেটা আমরা আমাদের দেশে ইমপ্লিমেন্টের চেষ্টা করি। যার কারণে ব্যাংকিং সেক্টরের প্রতি মানুষের যে আস্থাটা, সবচেয়ে বেশি আস্থা ব্যাংকিং সেক্টরে। যদিও আমরা ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সুরক্ষায় কাজ করি, কিন্তু বড় বড় আমানতকারীরা যাদের হাজার কোটি টাকাও ব্যাংকে আছে, এমনও অনেক ব্যবসায়ী বা কর্পোরেট ইনভেস্টর আছেন, ব্যাংকিং সেক্টরে ডিপোজিটর আছেন। তো ওনাদের সুরক্ষায় আমরা পার্শিয়ালি এবং ক্ষুদ্র আমানতকারীদের জন্য ফুললি সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করি। সেই হিসেবে আপনাদেরকে যদি একটা তথ্য আমরা শেয়ার করি, বাংলাদেশে 1 থেকে 1 লাখ টাকা ডিপোজিট আছে এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা টোটাল অ্যাকাউন্টের 91%, যারা ফুললি ইনসিওর্ড।
এই ব্যাংকগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমরা এই 91% অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদেরকে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়ার মতো সক্ষমতা আমাদের আছে এবং এটা ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট 2000 সালের যেটা সেটার আলোকে আমরা পরিচালিত হচ্ছি। সুতরাং আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আমাদেরও একটু শিক্ষা আছে, আমাদের একটু বলারও আছে আপনাদেরকে। আপনাদের যেটা আস্থার সংকট বললেন সেটা দূর করার ক্ষেত্রে আপনারা যদি কোনোভাবে পারেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টকে আপনাদের সাথে ইনকর্পোরেট করে নিতে পারেন। আমাদের এমনটি আশাবাদ আমরা ব্যক্ত করছি। আর এত সুন্দর একটি আয়োজনের জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। এবার এখন জি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমি আমাদের কিনোট পেপার প্রেজেন্টার ডক্টর মোয়াজ্জেমকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি, আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে উনি ক্লিয়ার করতে পারেন। না, সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা উপস্থিত ডিসকাসেন্টস এবং পার্টিসিপেন্টস যারা আপনাদের সকলে আপনারা সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন এবং যেগুলো আমাদের আগামী দিনের কার্যক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, যদি সাংবাদিকদের জন্য 1 মিনিটে বলি, আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি মূলত সামাজিক বীমা ফোরাম, এরকম একটি ফোরামের সূচনা প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে। বাংলাদেশ যেহেতু স্বল্পোন্নত দেশ থেকে এখন মধ্যমায়ের দেশ বা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠছে, মানুষের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, সুতরাং সেই ধরনের মানুষের জন্য সরকারের যে সামাজিক নিরাপত্তা এখন যে কর্মসূচিগুলো রয়েছে এই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রেও আমাদের বাংলাদেশের উত্তরণ দরকার, এবং সেই উত্তরণের অংশ হিসেবেই উচিত হবে তাদের এই ধরনের সামাজিক বীমা কর্মসূচিতে তাদের ধীরে ধীরে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই ধরনের কর্মসূচি বাংলাদেশে নীতি কাঠামো বা পলিসি ডকুমেন্টস ইতিমধ্যেই রয়েছে। এখন এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগকে যে দায়িত্ব দেওয়া আছে তারা কিভাবে কাজ করছেন সেটি দেখা। আমরা যেটি আজকের ফোরাম থেকে যেটি এসছে যে রাজনৈতিকভাবে সরকারের অঙ্গীকার হয়তো পরিষ্কার, কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের দিকে যে সমস্ত এজেন্সিগুলো রয়েছে তারা এখনও যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন না, এবং তারা এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এখনও যথেষ্ট মাত্রায় অগ্রগতি দেখাতে পারছেন না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনকি কনসেপচুয়ালি তাদের ভিতরে পার্থক্য রয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনি ঘাটতি রয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরিস্থিতির জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে লোকবলও প্রস্তুত নয়। এই যে সামগ্রিকভাবে একটা ঘাটতি রয়েছে সেই আলোকে বিবেচনা করলে এই ইন্স্যুরেন্স অ্যাকশন প্ল্যানটি কিন্তু 2025-এর ভিতরে একটি অ্যাক্টে পরিণত করবার দায়িত্ব রয়েছে। সেটি করবার জন্য মাত্র 2 বছর হাতে সময় রয়েছে, যে সময়টি মোটেই যথেষ্ট নয়। সুতরাং এ ধরনের ফোরামে নিয়মিতভাবেই যদি এই ধরনের বিষয়গুলো আলাপ আলোচনা করা যায়, সরকারের সঙ্গে যদি নিয়মিত বৈঠক করা যায়, অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররা যদি এখানে এসে তাদের নলেজ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারেন, সেগুলো যদি আমরা সরকারের সঙ্গে বসে যদি সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারি, তাহলে আমরা আগামী দিনে এই ধরনের প্রক্রিয়া থেকে কিছু আশাবাদ প্রত্যাশা করতে পারি। তো আমাদের এই ফোরামের উদ্দেশ্য হবে আগামী দিনে ধারাবাহিকভাবে সরকারের প্রতিনিধি, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি, ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স, এনজিও, সিভিল সোসাইটিস, তাদের সকলকে নিয়ে খাতভিত্তিক যে 4টি বিষয়কে সরকার নিয়ে এসছেন সেই 4টি বিষয়ের উপরে ভিন্ন ভিন্নভাবে ফোরাম আয়োজন করা, যাতে আগামী দিনে যে লক্ষ্য রয়েছে সেই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সহজতর হয়। তাদেরও কেউ নেই, এমনকি ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন তাদেরও কোনো প্রতিনিধি নেই, যার ফলে ইন্স্যুরেন্সের যে নেতিবাচক ধারণার কথা আমরা বলছি এটা আছে, ঠিক আছে, কিন্তু অনেকটা চেঞ্জও হয়েছে। যে পেনশনের কথা বললেন, আগের মতো কিন্তু পেনশনের জটিলতাটা অতটা নেই, কারণ কিছুটা আধুনিকায়ন হয়েছে, যার ফলে আমাদের গ্র্যাজুয়ালি কিছু চেঞ্জ আছে। সেই চেঞ্জগুলোকে মিলিয়ে যদি আমরা না এগোতে পারি তাহলে এই নেতিবাচক ধারণার বৃত্ত থেকে কি আমরা বেরোতে পারবো? এদিক থেকে আগামী দিনে আমাদের কিছু কৌশলের ক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তন আনবো, যেটা সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় বলেছেন, সেটা হলো যে সবসময় আমাদের এই ধরনের প্ল্যাটফর্মেই যে আসতে হবে সরকারের বা বিভিন্ন কনসার্ন প্রতিষ্ঠানে, তা দরকার নেই। আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের এই ধরনের ফোরাম থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বা সাজেশনগুলো নিয়ে সে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে মিট করতে পারি, বা তাদের লেভেলে, মিনিস্ট্রি লেভেলে বা সেক্টরাল লেভেলে তাদের ডিপার্টমেন্টে বসেও আমরা আলাপ করতে পারি। সুতরাং আমরা টু ওয়ে আমরা মেকানিজমে আগামী দিনে তাদের সাথে কমিউনিকেশন অব্যাহত রাখবো। ধন্যবাদ ডক্টর মোয়াজ্জেম। আজকে
যারা পার্টিসিপেন্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের যে আমরা যে সামাজিক বীমার জন্য যে চিন্তাভাবনা করছি সেটা আজকে আরও কিছু সংহতভাবে আপনাদের মতামত পাওয়া গিয়েছে। তবে আগামী দিনের জন্য এখানে আজকে যে সার্বিক আলোচনা হয়েছে আমি রিকমেন্ড করব ডক্টর মোয়াজ্জেমকে এই জিনিসটা স্পেসিফাই করতে, কারণ আমাদের রেগুলেটরি বডি এবং সরকারের যে কাঠামো আছে, যে মিনিস্ট্রি আছে, সবাইকে মিলেই কিন্তু আমাদেরকে আগামী দিনে এটা বাস্তবায়নের জন্য তৎপর হতে হবে। সেখানে আমাদেরকে একটা লিড মিনিস্ট্রি, এটা যেন আমাদের সেই জায়গায় একটা সিদ্ধান্ত জন্য আমার মনে হয় এখান থেকে একটা সুপারিশ যেতে পারে। লিড মিনিস্ট্রি, তারপর একটা নলেজ হাব হতে হবে, একটা নলেজ ব্যাংক যেখানে ফোকাল পয়েন্ট সেটা কিভাবে ফিটিং করবে, কিন্তু একটা নলেজ হাব থাকতে হবে। দেন দ্য স্টেক হোল্ডার্স আর লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক, গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক, তার পাশাপাশি যে জনসচেতনতার সৃষ্টি সেটার জন্য এবং স্বচ্ছতার জন্য আমাদেরকে টেকনোলজি সলিউশন। আচ্ছা, কাইন্ডলি শেষ করার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে, যদি আর কি সময় পাওয়া যায়। আচ্ছা, কুইক বলেন। আচ্ছা, এই আপনার কি নোট প্রেজেন্টেশনের 3 নম্বর পয়েন্টে MOEWOE এইখানটাতে বলা আছে যে হচ্ছে বাংলাদেশের যে মাইগ্রেটরি ওয়ার্কার্স তাদের মধ্যে অ্যাসপায়ারেন্ট ওয়ার্কারদের জন্য শুধুমাত্র হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কম্পালসরি করা হয়েছে, কিন্তু ফাইন্ডিংসে আবার হচ্ছে অ্যাসপায়ারেন্টসের কথা বলা নাই। মানে ওইখানে বলা আছে যে হচ্ছে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের সবার জন্যই 2019-এ ইন্স্যুরেন্স প্রোগ্রামটা পরিচিত করা হয়েছে। তো ইজ ইট হচ্ছে অ্যাসপায়ারেন্টদের জন্য নাকি সবার জন্যই? ওকে, থ্যাঙ্কস। থ্যাংক ইউ। যেমন এখানেও যেমন তাদেরকেও সচেতন করতে হবে যেন এটা আসলে ম্যান্ডেটরি হয়, সবাই যেন এটা বুঝতে পারে যে তার জন্য এটা প্রয়োজন, তার পরিবারের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন। তো সব মিলিয়ে আমি বলবো যে আমাদের যে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে যাচ্ছি, কিন্তু সেখানে আমাদের টেকনোলজি সলিউশনটা আমাদেরকে স্বচ্ছতা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এবং আমাদের যদি অনেকে যেটা বলছেন যে চিলড্রেনদের, উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন, তাদেরকেও আনতে হলে কিন্তু এখানে কর্মক্ষমতা বাড়াতে হবে, তাদের একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের সাথে আয়ের সাথে সাথে কিন্তু আমাদের, কারণ আমরা একটা সাস্টেনেবল প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই, সেটার জন্য সেভিংস হ্যাবিটটাও কিন্তু গড়তে হবে আমাদের ভিতর। কিন্তু এই জিনিসটা যে আয়ের সাথে যে সঞ্চয় করার অভ্যাসটা গড়ে তুলতে হবে সে ছোটোবেলা থেকে। তাহলে সব মিলিয়ে আগামী দিনে আমরা টু ক্রিয়েট অ্যান এনেবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর আ সাস্টেনেবল সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স প্রোগ্রাম, আমরা যেটা 2025 সালের ভিতরে যেটা আমাদের টার্গেট সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। আমার এখানে আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের সরকার পক্ষকে এই ন্যাশনাল সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স স্কিমের এরকম যে এটা সূচনা করার জন্য। কিন্তু যদিও দেরি হয়ে গেছে, আমরা চারিদিকে যে বেস্ট প্র্যাকটিস আছে সেটা দিয়েই কিন্তু আমাদের মনে হয় একটা কাঠামো ফ্রেমওয়ার্ক আমরা শুরু করে দিয়ে আলোচনা করে গ্যাপগুলি সেখানে রেগুলেটরি বডিদেরকে ইনভলভ করে কাজটা এগিয়ে নিতে পারি। আদারওয়াইজ যেটা মিস্টার জিলানি বলছিল, উই আর অলরেডি লেট, বাট উই শুড লার্ন ফ্রম দি লেসন্স, গ্লোবাল লেসন্স। থ্যাংক ইউ সবাইকে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আপনাদের সবাইকে বাইরে লাঞ্চের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।